오시는데 해가 꽤 길어졌죠? 예, 이제 기운이 느껴져요. 어떤 기운? 봄으로부터. 예, 봄으로부터 오는 기운이 느껴집니다. 이 시간에 저희 이 자리를 오셔서 저희의 기운을 또 북돋워 주신 분이 계세요. 소리로 기운을 북돋워 주신 분을 모시고 저희 좋은 소리로 이 자리를 한번 띄워보겠습니다. 먼저 인사드릴게요. 조이 보컬 나와주세요. 조이 보컬, 제가 목소리로 기운을 북돋아 드리는 분들이라고 말씀드렸어요. 맞아요? 네, 맞습니다. 저희가 분위기를 한번 띄우고 시작을 한번 해보겠습니다. 요새, 지난번에는 그 옆에서 한번 뵀었죠? 네. 그때도 한번 분위기를 좀 뒤쪽에 띄웠는데, 오늘은, 네, 그때 한 4시간 기다리다가 그 시장님 오시는 그날, 네, 기억합니다. 오늘 앞쪽에 분위기를 먼저 좀 띄우고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 저희 소개는 한 곡 한 뒤에, 네. 어떻게 소개를 할지 한번 생각을 하면서, Let's go walking down the street, walking down the street. He is walking. He is walking. He is walking, walking down the street. Walking down the street. Walking down the street. Dooba 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 Let's go walking down the street. Oh, walking down the street. 저희 팀 이름은 조이 보컬이라는 팀이고요. 저희 이제 원래 직업은 이제 뮤지컬 배우, 연극 배우, 이제 파페라 가수 이렇게 노래를 업으로 하는 사람들의 마치 그 부업 같은, 네, 그런 모임입니다. 저희가 이제 시민청 아티스트로 이제 작년 3월부터 여기 위에서 이제 공연을 하고 있거든요. 한 달에 한두 번씩. 그래서 여기 관계자분들이 저희를 이제 좋게 봐주셔서 이렇게 귀한 자리에 이렇게 한 번씩 모셔주셔서 저 참
감사드립니다. 네, 저희가 감사합니다. 지난달에, 이번 달에, 다음 달에 계속 불러주셔가지고, 그때마다 이렇게 밝은 노래를, 이제 저희가 지금 불러드린 노래는 저희가 주로 거리 공연이 있을 때, 네, 그때 저희가 많이 하는 곡이에요. Walking Down the Street이라는 리얼 그룹의 노래인데, 이 노래가 저희가 길거리에서는 이렇게 티박스를 요새 놓고 하는, 쉬운 말로 돈통 놓고 하거든요. 근데 하다 보면 팁을 사람들이 막, 1,000원, 5,000원, 막 10,000원 할 때마다 박자가 빨라지는 노래예요. 네, 오늘은 네, 돈통이 없어서 네, 차분한 마음으로 이렇게 할 수 있었습니다. 두 번째 곡으로는 엘비스 프레슬리의 곡으로만 만든 뮤지컬이 있어요. All Shook Up에 나오는 Can't Help Falling in Love를 박수와 함께 시작하겠습니다. Wise men say only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows, Surely to the sea, darling, so it goes. some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. 내 맘을 전부 다 줄게. 널 사랑해. Falling in love with you. 널 사랑해. Falling in love with you. 사랑해, 사랑해, 그래, 사랑해. 사랑해, 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 그래, 사랑해. 사랑해, 나만을 사랑해, 나만을 사랑. 그대 사랑, 그대 네, 감사합니다. 네, 그러실 줄 알았어요. 이렇게 어딜 가서나 이렇게 소리 지르는 노래를 좋아하세요. 네. 네. 그리고 저희가 이제 마지막 저희가 10분 정도 노래하기로 약속하고 나왔거든요. 그래서 마지막 곡으로 지른 노래 한 곡 더 할까요? 네, 그냥 네. 지른 노래 하죠. 네, 네. 사실 오다가 지금 좀 발랄한 걸로 지난번에 보니까 지난번에 시장님 오셨을 때 발랄한 거 했던 것 같아요. 드디어 그거 네, 했던 것 같아요. 맞습니다. 이번에 들려드릴 곡 우리 선영 씨가 설명을 참 잘해요. 네. 지르는 곡 맞죠? 지르는 곡 그거 맞아요. 네. 많이들 아실 겁니다. 네, 영화 뮤지컬로 너무나 유명한 작품입니다. 레미제라블에서 나오는 원데이 모어 들려드리도록 네, 이 하겠습니다. 곡 하고 저희는 들어가도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. Another day, another destiny. This little riddle to carry. Smell the
sempre no magari surely come a second time one day more. How can we when we are parting? One day tomorrow you'll be wise away, and yet with you the world is starting. One more day or on my own. Will we ever meet again? One more day with him I carry. I was born to be with you, What a life I might have known. and I swear I will be true. But he never saw me there. One more day before the storm, 더할 말로 외치고 at the barricades of freedom, 세상이 전나가지 when our race begin to fall. And do I stay? And do I dare? The time is now. The night is here. One day more. One more day to revolution. We will defeat in the bud. We'll be ready for these schoolboys. We are waiting for sweet food. Watch around the ball. Catch a mistake for. Never know you're walking as a free fall. Never let it deep. Never let it touch. Once up there, I'm gonna so you won't miss much. One day to a new beginning. So freedom, freedom, oh. Every melody of there's a new world for the There's a new world we want. Do you hear me proceed? My place is here. High five, radio. One day Tomorrow we discover what our God in heaven has in store. One more time, one more day, one day 감사합니다. 주의 보컬이었습니다. 저도 나올 순서를 잊고 넋이 빠져 듣고 있었습니다. 고맙습니다. 다시 한번 박수로. 모두 반갑습니다. 좋은 소리를 듣고 나니까 어떠세요? 좋지요. 네. 제일 좋은 소리는요, 제가 듣기 이거 같아요. 추임새. 예. 추임새, 우리 제일 잘 알고 있는 거 뭐죠? 얼쑤. 또, 예, 지화자. 좋다. 이것도 있죠. 예. 자, 봄이 오는 소리가 참 좋습니다. 서로 이 시간 처음 본 분들도 계시겠지요? 인사 나눕시다. 옆에 분들, 뒤에 분들과 뭘로 인사할까요? 좋다로 인사할까요? 좋다. 예. 모두 반갑습니다. 자, 봄이 오니까 봄을 맞으러 가고 싶죠. 예? 우리는 무엇으로 봄을 맞으러 갈까요? 어떻게 가세요? 예전에 조선에 사셨던 저희의 조상들께서는 봄을 맞으러 걸었답니다. 어디를요? 예, 성곽을. 예, 성곽길을 걸으면서 순성놀이를 했다고 해요. 예, 이런 전통이 근대화가 되면서 사라졌습니다. 그러나 요즘은 다시 또 옛길을 복원하고 그 길을 걷고 있지요. 맞아요? 네.
성곽을 다시 쌓고 그 성곽을 따라서 서울을 느끼면서 걷습니다. 저는 이 시간도 일종의 성곽 돌기 같아요. 어떤 성곽이요? 이야기의 성곽, 그렇죠? 예. 그러면 이야기의 맥을 따라서 서로를 따라갑니다. 자, 그럼 성곽에 돌이 있겠죠? 그 돌은 뭘까요? 선생님들 한 분 한 분이죠. 예. 한 분 한 분이 돌이 돼서 저희가 성곽을 쌓고 그 성곽을 따라 걷는 이 시간이 바로 우리의 서울 이야기 시간입니다. 예. 그러니까 선생님들 한 분께서는 다 어때요? 어떤 역할을 하고 계신 거예요? 이야기의 하나의 중요한 돌멩이가 되신 거예요. 예. 돌멩이 하나 빠지면 어떻게 되나요? 성이 무너집니다. 네. 오늘 앉아 계신 자리가 곧 중요한 돌멩이입니다. 예, 잊지 마시고 오늘 이야기에 함께 맥을 짚어주세요. 예. 처음 오신 분들을 위해서 이 시간 우리의 서울 이야기가 어떻게 진행됐는지 한번 말씀을 드릴게요. 그야말로 시민들과 함께 하는 자리죠. 네. 그래서 저희 앞에 1시간 정도는 그 전문 분야에 계신 선생님들의 이야기를 듣고 그 다음에 선생님들과 함께 시민들과 함께 이야기 마당을 펼치는 시간입니다. 저희가 오늘 이 시간 나눈 이야기들은 어디로 갈까요? 저희가 왜 이 콘서트를 하죠? 서울 다음 찾기 도시 브랜드 구축을 위한, 예, 도시 브랜드 구축을 위한 좋은 기초 자료가 될 겁니다. 예. 좀 책임감이 생기세요? 네. 자, 그러면 오늘 주제가 바로 뭔가요? 만남입니다. 만남의 장소들을 도시에는 많이 있죠. 예. 저희는 오늘 두 공간을 중심으로 얘기를 펼쳐볼까 해요. 하나는 광장, 또 하나는 카페입니다. 자, 이 도시 속의 광장과 카페를 중심으로 어떤 이야기가 펼쳐질지 기대가 되시죠? 네. 그러면, 자, 문을 활짝 열어 보겠습니다. 오늘은 이제 광장 얘기를 하기로 했죠. 어떤 분이 오실까요? 제가 미리 소개를 해드릴게요. 정윤수 교수님이십니다. 한신도 정조교양대학 교수님으로 계시고요. 평소에 아마 이분을 TV에서 보셨을 거예요. 어떤 평론으로? 축구 평론으로. 네. 그리고 그러나 축구 평론만이 아니라 다양한 문화 비평, 또 클래식, 여러 가지 도시에 대한 정말 그야말로 전방위적 활동을 하고 계십니다. 예. 그리고 특히 광장에 대해서 아주 관심이 지극히 많으시고요. 책으로 클래식 시대를 듣다, 인공낙원, 공장 등이 있습니다. 궁금하시죠? 자, 어떻게 하면 나오실까요? 네. 조금 민망하시죠? 음악 나올 때. 안녕하세요. 네. 정유수입니다. 네, 안녕하세요. 제가 매번 모실 때마다 뭘 들고 나왔던가요? 책을 들고 나왔죠. 저도 오늘 들고 나왔는데 선생님 거기다 제가 두고 나왔습니다. 한번 좀 들어봐 주시겠어요? 예, 인공낙원. 네. 선생님 좀 소개를 해주시죠. 제가 궁금하실 것 같아요. 일단은 정조교양대학이라. 네. 선생님 좀 이쪽으로 오시죠. 예, 그럴까요? 아니, 저는 아까 저 끝에 앉아서 같이 음악도 많이 감동적으로 들었습니다. 오늘 그 감동이 제 강의로 인해서 사그라들까봐, 그러면 나도 노래를 해야 되겠다. 조크입니다, 조크요, 조크. 예. 그러면 더 판이 깨질 것 같아서, 그럼 준비한 걸 하긴 할 텐데, 옛날에 90년대 말인가 그 무렵에 이 앞에 서울시청이 이렇게 변하기 전에 와서 제 기록 삼아서 사진을 찍으려다가 아마 그 당시에 어느 분이 뭐 잘못하고 잘해서가 아니라 그 당시에 어떤 시대적인 통념상
어떤 관리하시는 분이 오셔서 함부로 사진 찍는다고 혼낸 적이 있었어요. 그랬는데 이제 세월이 그 후로 여러 시장님들이 쭉 바뀌시면서 뭐 누구다를 떠나서 어느 시장님이나 다 시민들과 함께 하려는 시정 이걸 계속 펼치려고 했었고 그 결과로 또 이런 공간까지 생기고 노래까지 울려 퍼져서 아주 감동적이었습니다. 그리고 제가 등장할 때 또 빵파레까지 굉장히 섬세하시다. 이런 다른 분들 안 틀어드렸어요. 그랬어요? 네. 아니, 정조교양대학 그렇군요. 교수님만 네네. 틀어드립니다. 제가 그 올해부터 이제 한신대학교에 이제 교수로 가게 됐는데 갈 때 보니까 정조교양대학 소속이라 그래서 여기가 여대인가 뭐 여대라 하더라도 이거 옛날 스타일인데 했는데 그게 아니고 그 한신대학교 근처에 윤건능이라고 사도세자와 정조대왕의 능이 있어서 그 정조대왕의 실사구시 정신이랄지 문사철 정신이랄지 이런 거를 대학 안팎에서 이제 실천한다라는 취지로 그 한신대학교가 좀 이렇게 의욕적으로 하고 있는 학과 단과대학이라서 그렇게 이름이 됐고요. 그래 제가 뭐 내친 김에 또 말씀드리면 뭐 이것저것 많이 비평도 하고 그랬습니다만 이렇게 얼핏 보시기에는 뭐 이거와 이것이 무관해 보이겠습니다만 90년대 중반 이후부터 우리 시대의 삶이 이 표층적인 문화의 그 심층을 파고 들어가면 어떤 이 비슷한 어떤 사회적 원인에 의해서 서로 달라 보이는 사회 현상이 막 등장하는 그런 시대가 된 것 같습니다. 그래서 저는 뭐 광장에 대한 연구나 축구에 대한 거나 대중문화 일반에 대한 것은 어쩌면 개별적으로는 서로 다른 영역이긴 합니다만 저 안에서는 그것들이 이제 최근 한 20년 안팎에 우리 시대가 어떤 삶을 살고 있나, 어떤 욕망을 가지고 축구장에 모이고 광장에 모이고 여러 가지 문화를 이렇게 발현하는가 그런 연구를 이렇게 하다 보니까 뭐 겉보기엔 조금 이렇게 서로 다른 연구처럼 보이긴 합니다. 네. 특히 그 인공낙원이라고 네. 쓰셨는데 인공낙원 어떤 네. 뜻인가요? 예. 인공낙원은 우리가 지금 다 인공낙원에서 살고 있고 앞으로 점점 더 그렇게 될 것 같습니다. 저도 뭐 이런 흐름 속에 함께 있는데 예를 들면 우리가 주말에 지하 주차장에서 차를 빼서 큰 쇼핑몰 지하 주차장으로 들어가서 그 안에서 영화 보고 저녁 먹고 책도 사고 뭐 액세서리도 한두 개 사고 그리고 다시 지하 주차장에 빠져나와서 집에 있는 지하 주차장으로 차를 넣는 그러니까 자연이 제공한 여러 가지 것들로부터 우리가 이탈하고 아예 그 인위적으로 만들어낸 아주 휴즈한 거대한 이 공간 안에서 우리가 삶을 살아가게 되는데 이렇게 만들어진 거대한 구조물들이 우리의 삶을 어떻게 변화시킬까 좋다 나쁘다를 떠나서 어떻게 변화시킬까를 보기 위해서 이제 서울역이라든지 뭐 인천공항이라든지 아니면 광화문 광장이라든지 이런 거대한 공간을 직접 이렇게 취재하고 또 여러 가지 이론을 바탕으로 이제 분석해 본 그런 책이 되겠습니다. 불운의 명저입니다. 불운의 명저. 알아주시는 분은 몇 분 안 계시고요. 저 알아봤습니다. 네. 이런 행사 때 이제 한두 권 이제 소개되곤 하는 정도입니다. 네. 그런데 인공낙원 첫 번째가 네. 바로 광정이죠. 네, 광장. 광장이었습니다. 예, 그만큼 관심사가 네. 예, 많이 크게 관심을 갖고 네, 계셨다는 네. 얘기예요. 제 개인적으로는 광장에 대한 관심이 나중에는 제가 대학원 석사 과정에서 논문을 쓰는 걸로 귀결이 됐고요. 또 박사 후에도 결국 도시와 공간에 대한 걸로 이제 박사 논문을 이제 준비하는 그렇게 됐는데 그거는 이제 학문적으로 뭐가 재밌을까? 요즘 뜨는 트렌드가 뭘까? 이랬다기보다는 2002년 6월의 기억 때문에 처음엔 그랬습니다. 그 당시 우리가 4강 신화 해가지고 다 광장에 뛰쳐나오는 그런 때였어요. 그때 저는 한겨레 신문에 광장을 채우자라는 칼럼을 썼었습니다. 원래 일면에 큼직하게 나가기로 했는데 그때 무슨 일이 있어가지고 한 장을 넘기면 3면에 아주 크게 나왔었습니다. 저 개인으로는 영광이었습니다만 그걸 떠나서 그때 제가 했던 얘기는 20세기 내내 우리가 겪었던 광장은 동원된 광장이었거나 급조된 광장이었거나 차량이 지배하는 광장이었거나
그런 광장이었는데 21세기에는 좀 그러지 말자. 시민들이 좀 자유롭게 살아가는 그런 광장이 되자. 바로 이 축구를 통한, 축구가 계기가 됐지만 축구를 통해서 이제 광장에 한번 나와봤는데 다음부터는 뭐 문화를 위해서, 놀이를 위해서, 일상을 위해서, 때로는 정치적인 어떤 자기 표현을 위해서 광장을 좀 함께 쓰자. 관변이나 뭐 이 차량들만 광장을 지배하는 게 아니라 그런 취지로 썼었습니다. 그리고 네. 작년 6월에는 광장을 비우자라는 칼럼을 그때는 썼었습니다. 아마도 여러분들 다 아시다시피 작년 4월 16일 날 우리한테 또 안산에 계시는 분한테 큰 일이 있었고, 그리고 이제 6월 브라질 월드컵이 열렸는데 그때도 아마도 뭐 누가 의도한 건 아니겠지만 월드컵 열기를 통해서 4월 16일의 슬픔이나 이런 걸 잠시 이제 좀 지우려고 하는 의도들도 있고, 그래서 굉장히 관변적인 응원이 광장에서 막 펼쳐질 것 같아서 이런 의미의 광장을 채우는 건 의미가 없다. 이번에는 광장을 텅 비우고 우리가 축구는 축구대로 이렇게 보겠지만 잊을 수 없는 어떤 것을 잊지 않기 위해서 이번에는 광장을 비워야 된다. 뭐 그런 취지의 칼럼을 쓴 적 있습니다. 그래서 이래저래 광장이 하나의 물리적으로 콘크리트로 이렇게 쭉 넓게 돼 있는 공간이 아니라 우리 시대의 정치적, 문화적, 사회적 욕망이 함께 어울리고 섞이고 나눠지는 그런 의미로 저는 보고 있습니다. 질문 하나를 드리면 이야기가 그야말로 광장처럼 펼쳐집니다. 그래서 기대가 되시지 않으세요? 네. 자, 광장과 카페를 중심으로 우리의 만남에 대한 얘기를 이제 하려고 하는데요. 자, 저희가 항상 첫 시간은, 처음 순서는요, 뭘 하나 풀고 갑니다. 네. 네, 풀고 갑니다. 네, 저한테 이제 주어진 순서지에 보니까 제가 질문을 여러분에게 드리고 여러분들이 아마 정답을 맞히시면 상품이 있나요? 없나요? 네. 일단은 네. 상품이 있네요. 저 지하 2층 시민청 무료 입장권 같은 게 이렇게 몇 개 있는데 이런 개그에도 박수까지 쳐주시는 네. 저는 서울 광장 출입권 하려고 그래요. 서울광장이요. 네. 여기 보면 아마도 다들 금세 알아맞히실 것 같은데요. 자, 1971년에 만들어진 서울의 어떤 광장인데요. 무려 12만 평 어느 섬에 만들어졌었고 그것을 한때 이런 이름으로 불렸습니다. 옛날 이름을 맞춰주시면 좋겠어요. 지금 이름 말고. 그래서 거기선 정치적 행사나 군사적 퍼레이드나 또 시민들의 행사도 많이 벌어졌었는데 그 거대한 광장의 옛날 이름은 뭘까요? 네, 손 드신 분에게 그러면 일부러 틀려주신 저런 센스. 네. 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 난지도 더 12만 평 틀려주시는. 규모로 여의도에 만들어진 절반은 맞추셨어요. 네, 이 5.16 광장. 네. 정답입니다. 네. 네. 선물은 원래 이렇게 어색한가요? 이거 지금? 네, 질문도 막 어색하고. 네. 자, 네. 5.16으로부터 시작해서 네, 다양한 네. 광장들이 펼쳐졌는데 그 풍경을 저희가 한번 모아봤거든요. 예, 잠깐 영상으로 한번 우리 광장의 풍경 살펴보겠습니다.
주마등처럼 스쳐가시죠? 네. 네, 거창하네요. 무슨 SF 영화 같아요. 음악을 깐 게. 네. 네. 자, 이제 서울 광장의 풍경들을 살펴보셨는데요. 자, 진짜 광장은 뭔지, 카페는 뭔지, 우리 만남의 모습들을 이제 펼쳐주시겠습니다. 자, 그러면 잘 부탁드립니다, 교수님. 네네. 이 앞에 이야기와 합해서 1시간으로 알고 있습니다. 8시 이렇게 되는데 아마 제가 준비한 모든 것을 다 하다 보면 한 11시쯤 해산해야 될 것 같은데 그럴 수는 없어서 굉장히 빠른 속도로 핵심만 가지고 아마 제가 드리는 말씀을 몰라서 와 계신 분은 아무도 없으려고 봅니다. 여기 계신 누구라도 마이크를 잡으시면 충분히 서울과 서울의 삶에 대해서 얼마든지 저보다 훨씬 더 풍부한 말씀을 하실 텐데 그냥 오늘 역할놀이가 제가 그냥 앞에 서는 정도가 돼 있습니다. 제목은 이렇게 광장과 카페 이렇게 달았고요. 새로운 도시와 시민들의 합창을 좀 불러보자 이런 뜻인데 1949년인가요? 그 당시 해방 직후에 좀 어수선했죠. 이념적인 혼란들이 있었고 그러고 나서 어쨌거나 북쪽에는 북한 정권이 수립되고 남쪽엔 또 우리 대한민국 정부가 수립이 된 이후에 그 당시에 몇몇 시인들이 모여서 시화집을 하나 냈습니다. 김수영, 김경린, 또 박윤환 씨도 함께 했는지 모르는데 그분들이 낸 시화집 제목이 새로운 도시와 시민들의 합창이었습니다. 저는 그 제목이 너무나 그들이 어떤 의도로 지었는지를 떠나서 하나의 제목, 하나의 이름, 정윤수라는 이름은 제 것이라기보다는 제 친구도 부르고 선생님도 저를 불러주고 하는 것처럼 저 제목은 하나의 역사적 제목이 돼서 언제든지 우리가 이 새로운 도시와 거기서 눌려 사는 삶이 아니라 시민들이 합창을 함께 부를 수 있는 그런 공동체로서의 광장이 필요하고 개인의 어떤 삶이 소박하게 운영될 수 있는 내밀한 공간으로서의 카페가 반드시 필요하다. 최인훈 선생이 소설 광장에서 쓰셨다시피 광장만 요구되는 동원적 삶이라는 건 우리가 그렇게 원하지 않습니다. 북한에 가고 싶은 사람 없잖아요. 이 일률적이고 동원체적이고 군사적인 체제. 그런 광장, 그건 아니죠. 공동체가 이렇게 저마다 다양하게 광장의 지분을 서로 공유하고 나누는 그런 광장이면서 또한 폐쇄되고 우울한 어떤 밀폐된 방에서의 개인이 아니라 언제든지 바깥으로 나갈 수 있으면서도 그 사람의 내적 세계를 절대 공공이 혹은 당국이 혹은 엄마나 아빠가 한 개인의 내적 세계를 함부로 침범해서는 안 되는 고유한 어떤 마음의 영토, 가로 열고 좀 험악한 표현으로 하면, 험악이 아니죠. 헌법에 표현됐으니까 헌법에 표현된 대로 한다면 사상의 자유, 종교 자유, 표현의 자유 등등이 그건 너무 좀 더 둔탁하니까 그냥 마음의 영토라고 하죠. 이 마음의 영토가 함부로 부모라고 해서 애들 마음의 영토를 가방 검사할 수도 없는 것이고요. 국가라고 해서 사람의 뇌를 열고 요런 사상 갖고 있으면 안 된다라고 해서는 안 되잖아요. 그런 어떤 상징적 공간으로서의 카페, 광장과 카페가 건강하고 아름답게 존중되어야 이게 우리가 이 새로운 도시와 시민들의 합창이 불려진다. 저는 그러려면은 어느 한 도시가 있다 칩시다. 오늘은 서울이겠지만 서울은 괄호 안에 넣어놓고 어떤 거대한 도시가 있다면 그 도시가 어떠한 삶을 추구해야 되느냐. 결론을 앞질러서 말씀드리면 저는 그동안 여러 시장님들께서 지금 박원순 시장님이나 그 이전 시장님 또 그 이전 시장님이나 굉장히 많은 노력을 해서 여기까지 왔다고 생각합니다. 정치적인 평가와 무관하게. 광장을 여신 분도 있고요. 또 광화문 광장을 여신 분도 있고 다 함께 이렇게 오는 거라서 이거는 역사 속에서 우리가 함께 가는 건데 그럼에도 불구하고 이렇게 좀 보면 우리가 이 도시를 우리의 삶의 터전과 공간으로 여기기보다는 구경거리로 만들려고 해오지 않았나. 옛날에 서울구경이라는 노래도 있었고요. 저는 이제 경북 영주에서 태어났는데 그때 시골 어르신들이 이렇게 올라왔다면 서울에 어디 갔더니 그거 잘 해놨다. 이런 표현을 많이 쓰셨어요. 어디 갔더니 이거 잘 해놨다. 그러니까 뭔가 이렇게 구경거리를 막 만들어 놓으면 도시가 발전한 듯한 그런 삶을 우리가 20세기 내내 살아왔고 거기엔 아마 역사적 이유가 있을 겁니다. 우리가 너무 답답했고요. 자랑할 게 없었고요. 지저분했고요. 위생적으로도 안 좋았고 했는데 길도 뻥 뚫렸다든지
우리 뭐 촌락 구조였었는데 건물도 좀 3일 빌딩, 63 빌딩 좀 세워졌다든지 놀거리도 마땅치 않게 그냥 인구가 300만, 500만 막 늘어나는데 노는 곳도 없었는데 어디 테마파크들이 좀 들어선다든지. 그런데 이 나라의 경제적 수준과 동북아의 여러 상황이 유연해지면서 여러 나라들에서 또 관광객이 오니까 뭔가 우리 집에 결혼식이나 우리 집에 뭐 근사한 게 있는데 이웃 사람들이 막 구경 오는 것 같은 느낌이 있었던 거죠. 그래서 뭐 좀 구경시켜 줄 게 없나? 우리도 뭐 구경할 게 없나? 뭐 좀 구경시켜 줄 게 없나 하는 구경거리로서의 도시가 한 짧게는 반세기 한 50여 년 이렇게 흘러왔다고 봅니다. 근데 이제는 조금은 좀 어디 가서나 뭐 우리를 모르는 사람도 없고 제가 우리 집에 누가 놀러 온다고 해서 총 11권 플러스 분책으로 돼 있는 족보를 꺼내가지고 구경 좀 하라고. 그럼 누가 그거 뭐 구경하겠어요. 서로의 삶에 대해서 공유하고 공감하는 것을 하려고 이렇게 오는데 이거 너네 없지? 이거 베트남에 너네 없는 거지? 이거 우리한테는 있어. 이런 식의 아니면 우리보다 조금 잘 사는 나라가 있다면 너네 나라에 뭐 있는 거 봤는데 우리도 있어. 막 이런 식의 마치 도시 전체를 구경거리화 하는 것은 굉장히 위험하다라는 생각이 듭니다. 그 전제하에 좀 빠르게 화면을 보면요. 예를 들면 혹시 요쪽에만 불을 끌 수는 없을까요? PPT가 있는 곳에만. 그러면 좀 선명하게 보일 텐데요. 가령 도스토옙스키의 동상이 있습니다. 도스토옙스키라는 소설가가 있는데 이 사람의 동상이 모스크바에도 있습니다. 우리가 도스토옙스키를 몰라도 이 동상을 보면 뭔가 이 사람이 뭔가 이렇게 위대한 소설가나 사상가처럼 보이죠. 이 동상은 어디에 있는 거냐면 도스토옙스키가 유배를 살았던 옴스크, 우리 서울에서 나침반 따라서 북쪽으로 계속 가면 옴스크라는 도시가 나오는데 그 옴스크에 있는 도스토옙스키의 동상입니다. 한눈에 봐도 거장다운 풍모와 한 시대의 고뇌를 다 짊어진 듯한 어떤 작가적 생애가 느껴집니다. 아마 이것은 옴스크 사람들이 자기들의 도시를 대표하는 도스토옙스키를 진정으로 읽고 사랑하고 존경해서 만들었기 때문에 이와 같이 나왔을 겁니다. 그런데 어딜 가면 이 작가들의 위대함과는 무관하게 마치 어디 돌공장에서 그냥 찍어온 듯한 동상들이 이렇게 서 있는 경우가 있습니다. 저는 이 작가분들의 우리 근대적인 작가들의 대표적인 김유정, 정지용 이 분들인데 이분들의 작품 세계를 폄하하는 게 결코 아닙니다. 그런데 동상을 보면 비슷비슷해요. 돌공장에서 밑에 있는 이름을 바꿔 가져가도 맞겠지 하고 이렇게 놀 정도입니다. 비슷하니까. 이 얘기는 이 고향에서 혹시 제가 짐작이라서 좀 그렇습니다. 혹시 이 작가가 어떤 삶을 살았는지 우리에게 얼마나 중요한지 왜 이 작가를 일상적으로 우리가 읽어야 되는지 이거보다 우리 마을에 뭐 있어? 우리 마을을 낳은 마치 우리가 정명훈의 음악을 조수미의 음악을 예술로서 보는 게 아니라 한국인이 낳은 어떤 레테를 가지고 그냥 이렇게 막연히 이렇게 해버리듯이 이 작품과 작가의 세계에 대한 어떤 당대적인 의미를 보기보다는 우리 고장의 인물이야 해서 그냥 이렇게 구경거리로서 어디다 이렇게 틱틱 만들기 위해서 하다 보니까 이렇게 비슷한 우리 고장 무대가 됐어. 이거는 이 조정래 선생님도 이걸 마땅치 않아 하시지 아니하실까 이렇게 생각이 듭니다. 근데 옛날에 그랬었어요. 한 20여 년 전에. 고장 축제 만들고 뭐 만들고 할 때 뭐 없을까 해가지고 이렇게 하는 건데 요즘 조금 달라졌습니다. 왼쪽은 김원일 선생의 문학비입니다. 경남 진영에 있는데 김원일 선생의 문학 세계가 느껴지죠. 좀 다르지 않습니까? 이 문학비하고. 이건 그냥 석재공장에서 제일 큰 거 가져와가지고 그냥 써놓은 거잖아요. 북한강 시비 문학비라고 하는데 북한강이 인격이 있다면 좀 치워라 그럴 것 같아요. 강의 유연함, 포근함, 아름다움 대신에 마치 무슨 바르게 살자 그 비석처럼 우악스럽죠. 비문학적이죠 오히려. 그러니까 이런 건 그냥 구경거리, 관광거리, 이 사진 찍기 위한 포토용으로 이렇게 되어 있지 않을까. 이 정성껏 만든 분들에게 대해서는 죄송합니다만 우리가 비평적 관점에서 볼 때. 그러나 왼쪽에 김원일 선생의 문학비는
김원일 선생의 가난과 전쟁과 분단을 다룬 작품 세계가 좀 느껴지는 편입니다. 오른쪽에 김현이라는 평론가의 목포에 있는 문학비 역시 평생을 원고지와 싸웠던 문학평론가의 한 의지가 좀 느껴집니다. 이건 어딜까요? 전남 장흥에 있는 이청준 선생의 문학비입니다. 문학비의 느낌이 완전히 달라지잖아요. 그러니까 한 20여 년 전에는 우리 고장 구경거리로서 뭐 이렇게 돌공장에서 가져왔다면 최근 몇 해 사이에는 뭔가 의미도 생각하고 이렇게 이게 도시도 그렇게 가야 된다. 이게 제가 드리고자 하는 말씀입니다. 역사에 대한 기억도 마찬가지입니다. 여기 영국 런던에 가면 이제 테이트 모던 갤러리라고 있는데 요즘 뭐 여러 도시에서 옛날 산업시설들을 없애지 않고 갤러리로 한다, 뭐로 한다 많이 하고 있습니다. 서울시에서도 뭐 국가적 차원이죠. 서울시만이 하는 게 아니라 왜냐하면 당인리 발전소는 엄청난 국가적 기관이라서 이걸 이제 함께 어떤 문화시설로 바꿔가는 그런 작업들을 많이 하고 있습니다. 여러분들 아마 대표적으로 아시는 것은 선유도 공원에 가면 이거 다 없애고 뭐 놀이시설이나 놨으면 좀 구경하기 좀 삭막했을 텐데 거기에 70년대의 정수시설들이 흔적이 그대로 남아있는 겁니다. 그래서 아이가 이렇게 아버지랑 가다가 선유도 공원 가보신 분 대부분 있다 치고 아빠 이게 뭐예요? 그러면 공부해야 되겠죠. 빨리 공부한 다음에 인터넷으로 검색한 다음에 예전에 여기에 아주 탁한 한강물을 맑은 물로 만들기 위해서 또는 홍수가 났을 때 홍수 통제를 하기 위해서 정말 8급, 9급, 하급 공무원들이 밤낮 12시간 교대로 목숨 걸고 이 장소를 지켰는데 그들을 기억하기 위해서 이 주춧돌 같은 걸 남겨놓은 거야. 얼마나 아름다운 얘기입니까? 그거 다 지우고 미끄럼틀 막 깔아놓으면 그거 좋겠어요? 그러니까 역사의 기억을 우리가 함께 가져가야 되는 건데 그런 대표적인 사례로 이 테이트 모던 갤러리가 꼽힙니다. 산업화 시절이었고요. 이들이 어떻게 과거를 기억하는지 보죠. 19세기의 산업화. 그때 활용됐던 화력발전소입니다. 19세기 중후반에는 어린이 노동이 굉장히 심해서 1860년대 겨우 법령이 14세 이하는 노동시키면 안 된다. 하루 15시간 노동시키면 안 된다. 이게 겨우 간신히 통과될 정도였습니다. 아마 한 1, 20년 지나면 시급 5,830원 너무 심하다. 이것도 5천 얼마 받고 어떻게 이랬어 할 정도로 지금은 우리가 놀라지만 그땐 굉장히 당연한 것처럼 여겨지던 때입니다. 자, 2012년에 올림픽이 있었습니다. 올림픽 개막식은 그 나라의 그 도시의 역사와 문화가 집중된 어떤 내러티브를 이렇게 선사하는 세레모니인데 이때 데니 보일이라는 영국의 총연출가는 올림픽 세레모니가 1, 2, 3부로 되어 있는데 2부 전체를 산업혁명에 바쳤습니다. 산업혁명을 지금 묘사를 쫙 하고 있는데 여기 엄청난 뭔가 구조물이 올라와 있습니다. 그 당시 주요 방송국에서는 되게 저게 뭐죠? 서커스를 하려나 봐요 막 그랬는데 이 아이들을 기리기 위한 퍼포먼스였습니다. 이 아이들을. 이 산업혁명이 아주 극단적이었을 때 영국의 윌리엄 블레이크가 런던이라는 시에서 이거는 무슨 요즘 이상한 사람들 이상한 얘기 맨날 잡발 이러는데 영국 초등학교 교과서에서 항상 암송되는 시입니다. 이 삭막한 산업화의 도시에서 많은 사람들이 슬프고 비명소리가 겁에 질린 울음소리를 이게 런던이다. 이 런던. 그래서 언젠가 굴뚝 청소하는 아이의 울음소리가 저렇게 울려 퍼지는데 이것이 나중에 분노의 힘이 되리라 이런 시입니다. 굴뚝 청소하는 아이의 울음소리. 아까 그 산업화 장면을 보면 굴뚝이 있습니다. 도시마다. 이거를 청소하지 않으면은 위생법에도 걸리고 여러 가지 문제가 많이 걸립니다. 화력이 나빠지기도 하고. 그래서 사람들이 들어가서 굴뚝을 청소하는데 우리 같은 성인은 못 들어가죠. 굴뚝이 직경이라든지 들어가도 원활하게 움직여야 청소를 할 테니까. 그러면 10살, 13살 아이들을 그 밧줄로 들이워서 내려보내고 올리는 겁니다. 거기서 아이들이 굴뚝 청소가 끝나면 올려달라고 소리를 지르겠죠. 꺼내줘요 라든지 다 끝났어요.
I finished. 영어 쓰려니까 이상한데. 그 소리가 이 시인한테는 비명처럼 들렸던 겁니다. 그래서 런던 올림픽의 개막식을 하면서 데니 보일 감독은 바로 그 굴뚝 청소하는 아이들을 묘사를, 이거 잊으면 안 된다, 이 아이들을. 우리 산업혁명 해가지고 도로 닦이고 공항 생기고 해서 런던이 발전하고 이런 이미지 이렇게 연출할 것 같은데 그러지 않고 이때 힘들게 일했던 사람에 의해서 우리가 여기까지 왔다. 우리 이걸 잊으면 안 된다. 라고 묘사를 하고 있습니다. 뿐만 아니라 많은 일하는 사람들에 대한 기억들. 이들이죠, 바로. 이들이 게으르고 못 배워서 여기 들어가 있는 게 아니라 자기 아들이나 자기 딸만큼은 이 안으로 들어오지 않도록 하기 위해서 목숨 걸고 저 밑에 들어가서 일했던 많은 사람들을 영국은 이렇게 기억해주고 있는 겁니다. 올림픽을 통해서. 우리가 이런 데서 뭔가 좀 시사점이 좀 있어야 될 것 같아요. 작년 2014 인천 아시안게임 개막식을 쭉 보시면 그 노력에도 불구하고 일선 공무원이나 하루하루 일했던 분들의 노력, 그 개막식을 만들기 위한 노력에도 불구하고 이 비평적 관점에서 볼 때 황당무계하게 짝이 없는 도시 건설 역사만 막 펼쳐집니다. 제물포에 배 들어와 인천공항에 비행기 날아 송도에 빌딩 올라가 찰나네 인천 이거란 말이죠. 그러니까 아직 인천이라는 삶에 대해서 그 역사에 대해서 그 흔적에 대해서 애착하고 기록하고 그래서 함께 공유하는 그런 어떤 곳까지 못 간 거죠. 그냥 발전했어 이런 거죠. 우리가 그래서는 안 되겠다라는 생각입니다. 뭔가 기억을 해야 된다. 심지어 독일의 경우에는 히틀러 시대 때 이 사람이 알베르트 슈피어라는 사람으로 28살 때부터 이 밑에 히틀러와 함께 이 베를린을 싹 뭉개고 새로운 베를린을 지으려고 그랬습니다. 그래서 베를린이라는 이름을 없애버리고 그 신도시 이름을 게르마니아라고 부르려고 그랬어요. 그래서 게르마니아의 설계도입니다. 이 엄청난 이렇게 제국의회 의사당까지 새로 신축하면서 근데 이제 우리가 다 알다시피 2차 대전은 그렇게 됐습니다. 그 후 지금 베를린 한복판에 가면 자신들의 쓰라렸던 전범, 전쟁 범죄, 또 야만적인 학살 이것을 도심지 한복판에서 우리로 치면 종로 3가 아니면 서소문 이런 데서 기억을 해주고 있는 겁니다. 그 안으로 들어가면 유태인들이 수용소에서 찾던 여러 족쇄들이나 이런 것들이 다 늘 보도록 되어 있습니다. 그 옆으로 가면 홀로코스트 추모 광장이라고 있습니다. 제가 이렇게 해서는 안 되는데 이게 뭘까요? 라고 했었어야 되는데 제가 이재희 선생님처럼 이렇게 진행을 잘 못해서요. 더 드릴 것도 없고요. 무료 입장권밖에 없어가지고 이게 다시 질문을 드렸다 치면 이게 뭘까요? 이렇게 되는 거죠. 거대한 관들이 쫙 놓여있는 거죠. 엄청나게 큽니다. 이게 송추계곡이나 인제쯤에다 만들어 놓은 게 아니라 종로 2가 한복판에다가 베를린 사람들이 일상생활을 사는 곳에다가 우리는 전범국가다 라고 기억을 하는 겁니다. 이렇게 저 주변에 도시 아파트 보이시죠? 네. 그래서 사람들이 여기서 산책도 하고요. 책도 읽고 이러면서 이 도시가 적층된 레이어 위에 있다. 우리가 21세기 글로벌 메가시티 위에 있는 게 아니라 이 삽 없습니까? 삽 이재희 선생님? 예. 삽을 가지고 여기 이 도로에 나가서 조금만 파면 50년 전에 서울이 나오겠죠. 그걸 더 파면 100년 전 서울, 더 파면 왕조시대의 서울이 있을 겁니다. 제가 이 공간적 비유로 말씀드렸지만 우리가 21세기 어디서 와가지고 불시착한 외계인으로 여기서 구경거리에 신도시에서 살아가는 게 아니거든요. 무려 600년 적층된 역사적 혁회 위에서 한 뼘도 아니죠. 한 손마디 정도 위에서 또 우리한테 주어진 21세기 초엽에 우리의 삶을 이렇게 살아갈 뿐입니다. 그러면 이 21세기 초엽의 삶에 무엇이 적층되어 있는가를 끌어안고 기억하고 공유하면서 이렇게 살아가야 되는 것이 당연한 것이죠. 잘 지었고 너무나 근사하게 지었고 전시시설로 아마 세계 첨단을 갖고 있지만 동대문 운동장에 그 전광판 하나 못 남겨놓는 것이었습니다. 저는 그 무렵에 2007년도에 칼럼을 쓸 때
이 큰 이 공간에 이 자하 하디드라는 첨단의 예술가가 온다는 건 환영할 만한 일이다. 그렇지만 여기가 무슨 곳이었다라는 걸 기억은 해야 된다. 공사하려고 파보니까 서울 성곽 흔적이 남아있어서 그거 이렇게 보호하는 게 아니라 처음부터 의도적으로. 그래서 운동장에 2개의 운동장을 어떻게 할 거라면 그래도 여기가 80년 동안 사람들이 이렇게 좋아했었던 전광판 하나 이렇게 세워놓으면 멋지지 않을까요? 그리고 전광판에다가 DDP 뭐 이러면 이 사인판도 활용할 수도 있고 그게 이제 저의 그 부족한 어떤 디자인 개념일 테고 아마 서울시 그 당시에 이제 일 보셨던 공무원분들이나 아니면 특히 디자이너가 나의 디자인 철학엔 그런 거 없어 해서 아마 그렇게 됐겠습니다만 우리로서는 이 100년 가까이 사용했던 운동장에 전광판 하나 못 남겨놓는 그런 거죠. 우리는 어떻게 과거를 기억하느냐? 여기가 이제 강원도 탄광지대입니다. 옛날에 조세희 선생님께서 8, 90년대 여기 가셔서 탄광지대에 사는 사람들의 삶을 기억하고 노동을 기억하고 그 아이들의 성장을 기억하고 사랑을 기억해 줬습니다. 이것이 없었으면 큰일 날 뻔했어요. 우리는 조세희 선생님을 난소공예 작가로만이 아니라 이 기록자로서 정말 존경해야 됩니다. 이 기록이 없었으면 박제화된 기록만 남아있어요. 황재영 선생님이 지금도 거기 계신데 거기서 힘겹게 일했던 사람들을 계속 기록해 줬습니다. 그래서 우리가 기억을 갖고 있어요. 그나마 이 예술가들이. 그렇지만 가보면 이와 같이 그것이 맞는 기억이긴 하지만 부분의 기억에 지나지 않는 산업 전사로서만 기억이 되고 있는 겁니다. 심지어는 가짜 기억, 낭만화된 기억, 구경거리의 기억, 상품의 기억들이 도시를 막 채우기 시작합니다. 이런 걸 최근에 이제 그 개념적인 용어로 젠트리피케이션이라고 이제 말을 하고 있습니다. 젠트리피케이션은 뭐 여러분들께서 이제 검색이나 공부를 더 이제 얼마나 쉬운 말이니까요. 18, 19세기에 영국의 중산층들이 젠트리였는데 그 젠트리는 귀족하고도 생활 양식이 다르고 새롭게 산업혁명으로 성장한 중산층들인데 그래서 그 귀족은 뭔가 이러고 다닌다면 이 젠트리들은 아주 딱 이렇게 박쥐우산 들고 요번에 영화 그 보셨어요? 킹스맨에 나오는 그런 스타일을 19세기 그 사람들이 만들었거든요. 그래서 쟤네들은 새로운 스타일이다 해서 젠틀맨이라고 부른 바로 그 계급들이 등장하면서 이 낙후된 농촌과도 다르고 또 무슨 버킹엄 궁전이나 귀족들의 그 허장성세와는 다른 자신들만의 취향에 맞는 중산층 도시 구조를 막 만들기 시작했어요. 그래서 거기서 나온 말인데 그래서 오늘날에 여러 나라의 여러 대도시들이 계속 재개발도 하고 리뉴얼을 하는데 그 리뉴얼의 과정이나 결과가 그 시대 삶의 다양함이 모이기보다는 그 시대의 중상층 사람들의 입맛에 맞게 도시가 재편되고 있다라는 말로 젠트리피케이션이라고 부릅니다. 근데 우리나라에서는 거기에 더해서 가짜 낭만, 가짜 기억이 나온다. 예를 들면 여기가 청주 수암골입니다. 수암동. 저희가 직접 가봤습니다. 여기에 진짜 삶이 있었겠죠. 그 삶이 이렇든 저렇든. 그러나 지금은 카인과 아벨의 촬영지로 알려지는 겁니다. 여러분들 경북 문경을 지나가다 보면 문경, 역사 뭐 있을 텐데 태조 왕건 촬영의 도시입니다. 그것이 과연 진짜 기억일까요? 촬영지일 뿐입니다. 태조 왕건이 거기서 뭘 한 것도 아니에요. 역사적으로. 아마 이 고려를 창업하는 과정에서 싸우러 갔다가 문경세제를 넘어갈 수는 있었겠지만 어쨌든 가짜 기억이죠. 나쁘다는 뜻이 아니라 가짜 기억입니다. 가짜를 나쁘다는 뜻이 아니라 텔레비전 촬영지로서 문경을 기억해내야 된다는 거. 만약 고향이 문경이신 분들은 좀 억울하죠. 문경에 많은 역사, 큰 역사, 작은 역사, 공동체 역사, 개인의 역사가 있는데 그게 아니라 태조왕건 촬영지다. 씁쓸하지 않습니까? 속초, 아바이 마을. 여기 가을동화 촬영지입니다. 아바이 마을이 아니라 이젠. 부산의 감천 벽화 마을. 이건 다 제가 찍은 건데 거기 이렇게 보면
가난한 동네에 벽화를 그린다는 게 처음에는 전주대학교의 이영철 선생님이 아주 열심히 이렇게 하셨는데, 그 다음에는 관에서 이제 막, 그렇게 하면 마치 큰 선심이나 된 듯이 막, 이렇게 막 해요. 너무 기계적으로. 할 때 하더라도 진지하게 해야 되는데, 그냥 관성적으로 무지개 이렇게 해놓고, 어디 대공원 같은데, 서울공원 같은데 가면 재밌게 있을 법한 이제 코끼리 과장된 거, 비둘기 날아가는 거 이렇게 해놓고 희망이 있다 이거죠. 이 고향에, 이 마을에. 관성적으로 이렇게 하기 시작합니다. 그러니까 제가 어느 신문에서, 동아일보에서 봤어요. 동아일보에서. 이 벽화마을이 너무 중구난방으로 된다. 그래서 어느 마을에서는 벽화를 그리려 하자 거기에 있는 어린애가 아빠 이제 우리 달동네 된 거야? 라고 말을 했다고도 합니다. 부산의 감천마을에 가면 저는 이것의 어떤 마을의 효과라든지 이런 걸 다 부정하는 게 아닙니다. 우리가 달리 또 마을이 그냥 폐쇄되고 답답하고 이런 것보다 훨씬 나은데 그렇다고 이렇게까지 할 건 없다 이런 얘기인 건데요. 자, 저 위가 리얼한 진짜 삶입니다. 가난한 사람들이 살고 있고요. 이불 널고 있고 그렇습니다. 그 밑에 공터 담벼락에 그림이 그려져 있는데 이 그림을 확대해서 보면 이렇게 되어 있습니다. 여기가 어딜까요? 경북 영주 순흥면 태장삼리? 네. 거긴 제 고향인데 이렇게 안 생겼습니다. 여기 어디 스위스? 네. 뉴질랜드? 네. 가짜 기억이죠. 우리가 뭔가 이렇게 뒤틀려 있다라는 거. 그리는 것 자체를 부정한 것도 아니고요. 아무것도 아니지만 뭔가 가짜 기억을 이렇게 놓고 여기 모여서 사진 찍고 막대기 아이스크림 하나씩 먹고 한다고 해서 우리의 삶이, 진짜 삶이 아주 심각한 거 여러분 잘 아시죠? 네, 인천 동화마을. 여기는 제가 만약에 돈이 로또를 맞아가지고 한 100억 있다. 심심해가지고 어디 야산을 사가지고 테마파크 동화마을을 만들어서 입장료 500원을 받고 이렇게 했는데 장사가 잘 돼서 벼락부자가 됐다. 아니면 장사가 안 돼서 다 철거했다. 그러면 그냥 그게 그것뿐일 겁니다. 저희 개인 사업이니까요. 그러니까 제주도에 가도 뭐 있고 어디 뭐 있죠. 근데 여기는 진짜 삶이 살아가고 있는 곳입니다. 그것이 누추하든 가난하든 어찌됐든 간에 진짜로 사람들이 살고 있는 곳에다가 여기는 동화마을이야 라고 지정한 다음에 이렇게 그려놓으면 여러분들이 여기서 살고 있다고 생각해 보십시오. 약간 지금 판단 잘 못하시는 분이 계신 것 같은데 우리 마을 좋아졌나 싶기도 하지만 이게 뭘까 도대체. 저는 여기를 8월에 가보고 작년에 8월에 가보고 개장했을 때 가을에도 가봤습니다. 저 성실한 사람입니다. 다 제가 찍은 사진입니다. 가서 보면서 처음에는 마을 대표하시는 분하고 얘기도 하고 그랬습니다. 나중에는 두어 달 후에 보니까 주민들이 이 송월동인데요. 이 대로인데 이 대로를 잘 안 다닙니다. 특히 어린아이도 잘 안 다녀요. 주말에는 더욱이 안 다닙니다. 골목길이 있어요. 골목길로 다녀요. 왜냐하면 관광객과 여기 사는 주민은 보기만 해도 다르죠. 비닐봉다리 들고 올라가면 주민인 거죠. 학교 가방 메고 가면 여기 사는 애일 거 아니에요. 얘가 여기를 딱 걸어 올라가는 순간 가난한 삶을 구경하러 온 구경꾼들이 스마트폰과 DSLR을 들고 슈팅을 하기 시작합니다. 슈팅을. 여러분들이 그 입장이라면 잘 찍어주세요 이러고 싶으시겠어요? 그것도 하루 이틀이지? 자기의 삶이 어떤 면에서는 부끄러운 건 아니지만 그렇다고 내세울 것도 아닌 이 삶이 늘 관광객에게 노출된 채 사진으로 무작위로 찍히고 거기서 어떤 할머니가 이렇게 좀 힘들어서 이렇게 올라간다. 막 찍어서 블로그에 막 올리죠. 옛 고향의 정취를 느끼게 해준 동화마을 뭐 이렇게 하면 이런 가짜된 박제화된 낭만화된 이 구경거리에 이런 것은 우리가 해서는 안 될 일이죠. 그런데 그것이 사람들이 모여서 사진 찍고 막대기 아이스크림 먹는다는 이유로 이 구청장님은 한 번 더 업되셔가지고 야 사람 모이면 잘 된 거야 해가지고 이제 각국거리라는 걸 조성하겠답니다. 이
이 차이나타운이 있고 뭐 있고 한 요쪽 이 신포동 일대, 신포시장 일대 제가 가봤는데 막 재개발하던 중이었어요. 각국거리를 조성해서 이 개항기에 19세기 말 20세기 초에 일본, 프랑스, 독일, 러시아들이 막 일본으로 밀려 들어왔는데 그걸 기념하면서 여기는 일본풍으로 여기는 러시아풍으로 여기를 하는데 이게 이분이 돈 내가지고 어디다 테마파크 이 사설로 하는 게 아니라 공공의 삶이 개인의 삶이 계속 되는 곳에. 근데 더 놀라운 거는 그것도 기억이고 그것도 역사지만 글쎄요. 러시아가 왜 일본이 왜 들어왔을까요? 우리는 힘없는 식민지로 전락하기 일보 직전이고 제국들이 들어와서 자기들의 삶을 막 관철하는 걸 이제 기념하는 거예요. 내가 러시아 사람이면 내가 일본 사람이면 이상하다. 우리가 막 짓밟고 침탈하려고 하는데 이걸 기념해서 막 이렇게 막 해놓는 그것도 구경거리라고. 이러면 안 된다라는 겁니다. 그러면 이제 서울 광장을 한번 보도록 하죠. 아까 우리 광장의 역사를 쭉 봤습니다만 그건 아마 제가 얘기를 시작드리면서 이미 20세기의 광장에 대해서 대충 다 제가 얘기도 드렸고 또 화면으로 보신 바 같습니다. 우리가 산업화의 이 과정 속에서 어떤 공간들이 없기 때문에 이 여의도공원이나 서울시청 앞 공원 같은 곳이 약간은 이제 교통 중심으로 또는 관에서 하는 행사 중심으로 된 건 뭐 누구 잘잘못, 그 당시에 정치 잘잘못 이걸 떠나서 그럴 수밖에 없었다. 이렇게 일단은 20세기는 넘어가고 오늘날을 좀 보면 광화문 광장이 지어졌습니다. 안 한 것보단 낫지만 더 잘할 수 있었는데 아쉬운 구경거리로서의 광장이 되고 말았습니다. 600년을 내려온 곳인데 600년. 원래 물론 광화문 광장 원래 없었습니다. 복원하거나 한 게 아니라 2009년에 신축한 거죠. 없던 곳이고 굳이 연원을 따지면 2조 시대 때부터 내려오는 이 6조 거리의 이제 끝자락이 되는데 자 이렇게 만들어졌어요. 이렇게 만들어진 거에 대한 뭐 여러 왈가왈부들은 여러분들께서 다 아실 테니까 뭐 생략하죠. 이 광장이 저쪽으로 세종문화회관하고 좀 붙어 있었어야 된다. 그래서 사람들이 밥 먹다 말고 밥 먹으면서 친구랑 막 얘기를 하는데 광장에 와 있어야 된다. 차를 막 피하고 신호등을 기다리는 게 광장이 아니라 그냥 밥 먹고 막 얘기하다가 이렇게 툭 앉아보니까 광장에 와 있어야 되는 거죠. 그리고 광장에 앉았으면 책도 읽고 얘기도 하고 뭐 구경도 해야 되는 거죠. 그러나 이렇게 해놓는 순간부터 이제 여기는 구경하러 가기 위한 광장이 이제 된 거죠. 그리고 아닌 게 아니라 구경거리를 굉장히 많이 나열해 놨습니다. 구경거리를 굉장히 많이 나열해 놔서 광화문 광장에서 책 읽으면서 대화해 보신 분 엎드려가지고 누워서 이렇게 하늘 보신 분 없습니다. 뭘 구경을 해야 돼요. 구경거리를. 이 600년 된 역사적 공간인데 좀 아쉽죠. 이걸 더 신랄하게 말할 수도 있습니다만 제가 좀 더 신랄한 표현을 쓰면 꼭 이전 시장님과 뭐 이렇게 비교를 자꾸 자동 연상하시는 분들이 있으셔서 그런 건 아닐 겁니다. 그런 것도 있지만 저는 그 시대의 우리의 감수성이 우리도 이런 광장이 있어를 원하지 않았을까도 49%는 작동했다고 봅니다. 그거 젠트리피케이션이라는 거예요. 근데 이런 광장, 즉 서울의 상징을 만든다. 우리가 지금 서울다운 도시 브랜드를 구축한다 그러는데 서울의 상징을 처음에는 그냥 역사성만을 갖추려고 했으나 점점 더 욕심이 생겨서 서울의 상징, 역동성, 스노보드 대회 이런 식으로 막 넘어가는 겁니다. 한번 브레이크가 풀리니까 막 가는 거죠. 그래서 구경하는 곳이 되고 말았습니다. 이게 꼭 그 무렵에 뭐 그 일을 맡아서 보셨던 분들의 문제가 아니라 사실은 권력을 가지면 그렇게 하고자 하는 욕망이, 광장을 지배하고자 하는 욕망이 있습니다. 이 조선 총독부가 이 경복궁을 다 헐어서 텅텅 비어있죠. 여기 다 건물이 있는 거예요, 이거. 지금 경복궁 가시면 원 상태의 25% 정도 복원돼 있다 그러잖아요. 그리고 완벽한 100% 복원은 불가능하고 40%까지 복원하는 게 목표라고 할 정도로 여기 다 헐어버린 거예요. 여기서 뭘 했느냐? 박람회를 하는 겁니다. 박람회. 웃고 마시고 떠들고 구경해라. 조선의 왕궁 앞에서, 왕궁 안에서. 일본만 그랬느냐? 5.16 직후에
혁명기념산업박람회 이 경복궁 안에서 이 기사 읽어보면 다 그렇게 돼 있습니다. 근정전 앞에는 뭘 깔아놨고 비원 앞에는 뭘 깔아놨으니 하루 종일 봐도 못 볼 구경거리다. 구경거리. 게다가 심지어는 한때 경복궁 안에 골프장도 이런 연장성산에서 구경거리 이렇게 이 흐름을 그냥 20세기 내내 우리가 제3세기에 가난했던 나라의 수도들은 되게 구경거리를 막 만들려고 했어요. 특정인의 잘잘못도 있겠지만 그렇게 이거는 누구 시장 때문이야 이렇게 보시지 마시고 큰 흐름 속에서 권력이 특히 제3세계의 정통성의 기반이 약했던 권력들은 광장을 통해서 통치도 하고 공간을 함부로 이게 기획도 하고 해왔는데 이제 21세기 아닙니까? 많이 달라져야 되겠죠. 서울시 관계자가 계시다면 이거 서로 민망한 상황입니다만 전형적인 구경거리죠. 있지도 않는 일이죠. 왕이 여기 살아본 적도 없죠. 고종이 나중에 잠깐 와서 살았을 때고 고종이 살았을 때는 이런 군대가 없었죠. 별기군, 신식군대가 저 앞을 지키고 있었죠. 그렇지만 이제 구경거리가 되는 겁니다. 이걸 만들었던 어떤 분의 글입니다. 여러분들이 네이버로 검색하시면 다 알 수 있어요. 그 상세한 내용은 제가 생략합니다만 사학자분들이 극구 반대했다. 문화재 사학자분들이 극구 반대했다. 그러나 어찌됐든 뭐든지 만들어냈어야 됐다. 그래서 이것저것 막 조합해가지고 만들다 보니까 그래서 이걸 이걸 연출하고 동선을 짰던 분의 토로입니다. 제발 좀 제한하고 함부로 해서는 안 될 것 같다. 근데 구경거리가 되는 순간 이게 저 낙원읍성에서도 저 진주성에서도 저 충주에서도 강화도에서도 전주성 앞에서도 수문장 교대 지금 서울에 이렇게 하니까 사람 많이 모이더라. 여기 수문장 교도식 옛날에 한 기록이 없는데 기록 괜찮아. 그거는 역사진흥과에서 고민할 거고 관광진흥과에서는 그냥 하는 거야. 막 하는 거죠. 아무 데서나. 이러면 좀 우리 삶이 이 구경거리로 이렇게 돼서는 안 되는데 이게 비단 어떤 관이나 행정의 문제만이 아니라 우리 내면에도 있다. 우리가 20년, 30년 서울에서 살면서 그리워했던 어떤 스위트홈의 꿈이 뭡니까? 이거 아니겠습니까? 이거? 아파트 단지 크고 공원이 있고 뭔가 조성돼 있고 이게 우리의 어떤 인에 박혀 있습니다. 그래서 이러하지 않은 공원은 공원이라고 여기지도 않아요. 이러한 조성이 없으면 광장이라고도 여기지도 않아요. 그래서 광장에 분수대가 깔려야 되고 벤치가 있어야 되고 아이들이 이렇게 해야 되는 것이 우리가 20, 30년째 계속 지켜봐왔던 어떤 젠트리피케이션으로서의 내 꿈의 공간이었기 때문에 누군가 역사적 공간에다가 분수대를 쏴도 잘해놨다라고 판단을 하게 되는 겁니다. 우리 마음속에 그것이 있었기 때문에 우리의 기억, 우리의 삶, 우리의 가난했던 추억 다 이 환멸스럽고 지우고 싶고 나의 중산층적인 욕망이 이렇게 뭔가 이렇게 정원화, 공원화 이렇게 꾸며져 있기를 바라는 이 우리의 부글부글 끓어오르는 욕망과 이것과 크게 이럼에도 불구하고 냉철하고 새로운 도시에 한 번 하면 수십 년, 수백 년을 가야 된 공간을 좀 더 정밀하게 봤어야 될 것을 실착한 그런 이 욕망과 우리의 중산층적인 욕망이 부딪히면서 우리가 사는 동네도 이렇게 해놓고 광장도 저렇게 해놓고 어디도 저렇게 해놓으면 잘 해놨다라고 하는 스테레오타입에서 우리는 우리의 삶조차 구경거리로 이렇게 만드는. 그래서 여러분들 꼭 선유도 공원에 꼭 가보세요. 이 역사의 기억, 일의 기억, 삶의 기억을 지우지 않고도 얼마든지 산책하고 얘기하고 한켠에서는 또 뛰놀고 가능한 거구나 이렇게 알 수가 있습니다. 요건 좀 생략하고요. 카페 역시 마찬가지입니다. 갑자기 광장 한참 얘기하다가 카페 그러니까 이제 모드가 바뀌기 어려운데 오늘은 주로 이제 광장 얘기로 하고 카페는 간략하게 이렇게 합니다만 카페가 개인의 밀실이고 음습하고 이런 것이 아니라 생활의 공간, 마을의 공간, 한 아이를 키우는데 마을 전체가 필요한 공간으로서 이제 가야 되는 거죠. 특히 저는 아이들과 청년들, 우리야 다방이 있어도 그만인데, 그죠?
장미다방, 약속다방이면 이제 됐는데, 그런 어떤 소란스럽고 막 이런 거를 계속 유지하고 물려줄 필요는 없는 거 아니겠어요? 이 많은 아이들이 나중에 길거리에서 집 아니면 학교 아니면 직장 아니면 나머지는 도심의 일상 공간을 살아갈 텐데 그 일상 공간마저도 굉장히 배타적이고 폐쇄적이라면 좀 다행히 어디 가보니까 어디 카페가 괜찮더라, 어디가 근사하더라, 책 읽기 좋더라 하는 것은 단지 그 인테리어의 문제가 아니라 그러한 공간을 찾고자 하는 우리의 욕망의 문제입니다. 시끄러운 프랜차이즈에 앉아있기보다는 좀 소박하고 간결한 곳에서 좀 자기가 이렇게 자기를 생각하기도 하고 자세히 들으면 옆에 앉아있는 애들이 연애하는지 헤어지는지도 이렇게 듣다가 헤어져라 헤어져 하면서 또 자기 책도 보고 이런 공간을 찾고자 하는 것은 그동안 우리가 너무 살벌하고 긴장된 속에서 버스 옆에 앉은 사람이 싫은 거죠. 스타벅스 앞에 앉은 사람이 시끄러운 거예요. 내 윗집에 사는 사람이 이웃이 아니라 소음을 발생하는 사람인 거죠. 이웃은 사라졌고 많이 모여 사는데 이웃은 없는 거 아니에요? 그러니까 이렇게 배타적이고 신경질적인 생활이나 삶의 공간을 좀 이렇게 겹쳐지면 어때? 좀 소박하게, 조금 작게 이런 어떤 마음들이 그거를 굳이 인문적 마음이라고 한다면 그런 욕망들이 이제는 곳곳에 작은 공간들로 이제 만들어지고 있는 거죠. 뭐 대표적으로 저는 길담서원이라는 곳을 꼭 가보셨으면 좋겠고요. 작은 분들이 작게 하는 공간으로 또는 기업이나 관에서 하는 대표적인 사례로 뭐 상상마당 같은 곳을 생각할 수도 있겠습니다. 그래서 그런 곳에서 만나고 생각하고 토론하는 그런 사람들이 와야 되겠죠. 자, 제가 좀 서둘러서 저쪽에서 계속 이재희 선생님과 장소연 선생님이 야, 마 빨리 끝내, 막 이렇게 사인을 이렇게 보내시게 이렇게 저는 이렇게 보내시는 걸 그래서 조금 얘기가 제가 좀 속도를 너무 말의 속도를 좀 빨리 하면서 좀 건너뛴 부분이 있습니다만 여기가 뭐 학술 토론의 장이라기보다는 여러분들이 다 잘 알고 계신 것을 제가 화두 삼아서 말씀 나누기 위해서 이렇게 던지는 정도였으니까 충분한 공감과 이해가 되었으리라고 이렇게 생각을 합니다. 제가 준비한 얘기는 여기까지로 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 11시도 모자르겠는데요. 네. 재밌으셨죠? 네. 앞으로 이제 저희가 나눌 시민들과 함께 할 이야기는 더 재밌죠. 더 재밌겠지요. 네. 선생님, 열강을 해주셔서 제가, 네. 자. 선생님, 서서 하시겠어요? 앉아서 하시겠어요? 이미 의자가 네. 이 의자를 여기로 올리기 위해서 이분들이 얼마나 어떤 자세로 갈까 이거 많이 연습하셨지 않으셨어요? 네. 멋있게 들고 가야지 이렇게 하셨기 때문에. 자, 광장과 카페 하나만 얘기해도 사실 모자릅니다. 예, 그러나 이제 저희가 오늘 우리가 어떻게 만나고 있는 거지? 라고 하는 공간에 두 가지 초점을 맞춰봤어요. 그러니까 어떤 한편으로 그런 생각이 들어요, 선생님. 그 광장, 카페 이 두 공간 다 원래 우리 문화가 아니었나? 아니어서 그런가? 네. 아마 기본적으로는 물리적 공간의 의미로는 사실 우리가 생각하는 광장은 우리 역사에는 사실 없었습니다. 장터가 있는 정도였었고요. 장터마당이라고 말하는 그런 공간들이 있었고, 저는 행운인지 부르는지 몰라도 1976년 3월 16일 날 서울로 이사를 왔는데, 그 3월 16일을 기억하는 건 저희가 이사 왔을 때 그 미리 올라왔던 아버님 친구분들이 축 발전 해가지고 거울을 이렇게 저희 안방에다 걸어준 게 있어서 그걸 깨트려 먹었는데, 하여간 이 76년 3월 16일 이전에 그 경북 소백산 산자락에 호롱불이 아직 있었고요. 제가 2학년까지 다니다는데 책보를 쌓고 초가집을 이제 슬레이트 지붕으로 바꾸던 때였습니다. 이러니까 마치 제가 일제시대 때 말이야 이런 것 같은데 6.25 겪어봤어? 이런 이상한 그런 것 같은데, 그때 할아버지를 따라서 풍기읍에 가고 그러면 장터가 우리의 광장이었습니다.
장터의 주막이나 이런 곳이 카페였었고, 그러니까 지금 이재희 선생님께서 질문 주신 대로 사실 광장이라는 것은 고대 그리스의 공간 개념, 의도적으로 아고라 같은 걸 일부러 만들었던 곳이고, 중세 때 오면 바로크의 그 16, 17세기에 프랑스의 루이 14세라든지 아니면 러시아의 표트르 대제라든지 이런 사람들이 아예 베르사유나 상트페테르부르크라는 신도시를 창건하면서 가장 무엇보다도 광장부터 위치를 잡거든요. 광장 위치를 잡고 광장을 2개를 만듭니다. 큰 광장, 우리로 치면 여의도 5.16 광장 같은 걸 만들어서 거기에 이제 니콜라이 궁전 같은 게 있는 겁니다. 그리고 이 광장에는 개미새끼 한 마리 지나다니면 안 돼요. 그거는 왕의 위엄을 보여주는 널찍한 광장이고, 거기서 조금 시장통이나 이렇게 가면 서민들의 생활의 광장으로 센나야 광장이라는 걸 이렇게 만들어 놨습니다. 도스토옙스키의 제압을 해서 라스콜리니코프가 차디찬 광장 바닥에 엎어져 가지고 키스를 하면서 참회를 하는 곳이 바로 센나야 광장이고요. 이 주인공이 이 니콜라이 광장에 와서 엎드렸다간 총살을 당했을 겁니다. 그래서 카페도 마찬가지예요. 카페도 처음에는 귀족들의 후원 같은 데서 이제 시작했지만 시민들이 도시에 모여들면서 카페가 살롱의 다른 말일 수도 있고요. 카페일 수도 있고, 거기서 사상가들, 시민들, 예술가들이 모여서 이제 하나의 문화적인 발산을 했는데, 이런 것이 이제 서양 것이다, 우리는 그러지 않고 장터마당이 있었다, 이렇게 보면 너무 이렇게 기계적인 것이고, 이 광장 또는 특히 이 카페는 근대 도시의 산물이다. 즉 우리는 근대 도시가 되기 전엔 없었다가 근대 도시가 되면서 자연스럽게 광장도 생기고 카페도 생기니까 우리가 서양 따라 하려고 광장 만들고 카페 한 게 아니라 근대 도시라는 게 형성되면 반드시 광장과 장터를 가지고는 기능이 안 되거든요. 근대 도시에서는. 그래서 우리가 산업화 이후에는 자연스럽게 광장에 대한 요구, 또 카페에 대한 어떤 자연스러운 형성이 됐다, 이렇게 볼 수가 있습니다. 아까 말씀하실 때 세종문화회관 앞에 광장에서는 누워서 책을 읽거나 할 수 없겠다고 말씀하셨잖아요. 그럼 광장에선 뭘 해야 되는 거예요? 지금 그 앞에 광장에 좀 비판적인 관점을 갖고 있다고 해서 없애야 된다, 이렇게 생각할 수는 없습니다. 그리고 조금 슬기롭게 공간 구성이나 뭐를 좀 차분하고 이렇게 안전적으로 이렇게 바꿔나가야 되는데, 그 바꿔나가는 과정에서 또 그 자체의 효율적인 이용과 무관하게 이게 정치적인 공방이 되고 뭐 이러니 저러니 뭐 과거를 지우니 어쩌니 이래 버리면 더 안 좋아서 그냥 있는 그대로 잘 활용해 가면서 어쨌든 방법을 또 찾아내야 되는 건데, 저는 광장에서는 사랑을 해야 된다고 생각합니다. 사랑이 가능하면 그 광장이 이쯤에서 박수를 쳐드려야 되는 거 아닐까 싶은데요. 근데 여기서 말하는 사랑은 뭐 아가페적인 사랑, 뭐 인류를 위한 사랑, 뭐 가난하거나 아프리카 난민을 생각하는 이런 사랑이 아니고요. 연인들 간의 육체적인 친밀감이 자연스럽게 있는 광장이라고 한다면 나머지는 다 허용되고 있다. 책 읽는 사람도 있고, 신문 읽는 사람, 누워 자빠져 자는 사람도 있고요. 토론하는 사람도 있고, 집회하는 사람도 있고, 그 집회를 반대 집회를 하는 사람도 있고, 이것이 아무 문제가 안 되는 거예요. 왜냐하면 젊은 애들이 거기서 뽀뽀도 하고 껴안기도 하는 것까지도 되는 곳이라면 그 나머지는 다 자연스럽고 자유스러운 곳이니까, 저는 이 사랑이 이루어지는 곳이어야 이 광장의 기능이 회복된다라고 보고 있습니다. 네. 우리 얘기는 아니죠. 저나 대부분의 얘기는 아니고요. 그 밑에 세대의 얘기가 되겠습니다. 네. 씁쓸하네요. 네. 저희가 이제 광장하면 우리 익숙한 말이 있잖아요. 만남의 광장. 그렇죠. 근데 별로 광장에서 만남은 없는 것 같아요. 약속을 광화문광장 어디서 만나자 이렇게 하기가 참 어렵죠, 그죠? 그랬으면 참 좋았겠는데. 그쵸. 네, 그랬으면 참 좋았겠어요. 왜 저희가 네. 유럽을 이렇게 여행 가보면 네. 어디에나 광장을 볼 수 있고 네. 광장이 마을 사람들과 연결되어 있잖아요. 예. 그 실핏줄처럼 이렇게 생활과 다 연결되어 있어야 장 보러 가는데 광장을 지나가는 그렇죠. 거고요. 학교 네. 가는데 광장 이용해서 가는 거고. 물론 이제
유럽의 여러 도시들이 성곽의 도시, 성으로 둘러싸인 그 안에 형성된 작은 도시들이었기 때문에 광장 만들고 여기에 시청, 맞은편에 성당 이렇게 해놓는 바람에 다 이용하는 거지만 그리고 그거를 기계적으로 여기다 광화문에다가 이제 덮어 씌우기 매우 어려울 겁니다. 여기는 유럽의 바이마르 같은 인구 10만의 작은 도시가 아니라 1200만 원이 막 움직여는 이 광화문 일대, 서울광장 일대이기 때문에 유럽의 생활 속의 광장을 서울광장이나 광화문광장에 이게 실현해야 된다라고 기계적으로 말하기 매우 어렵지만 그 원리, 그 가치를 좀 충분히 과거에는 아마 처음에 제안은 그랬습니다. 2005년, 6년도 무렵에 광화문광장을 이제 설계할 때는 아마 승효상 선생님께서 그런 제안을 많이 하셨던 것 같은데 편측광장 아니라 그래가지고 한쪽으로 치우쳐야 된다. 편중돼야 된다. 한쪽으로. 이쪽으로 가든 저쪽으로 가든. 근데 이쪽은 이제 미국 대사관이나 또 교보빌딩이나 해서 좀 둔중한데 요 세종문화회관 뒤는 수많은 산들이 있잖아요. 그 자체로 그 뒤로 가면 더 작은 골목, 더 작은 길들이 막 있어서 거기다가 광장을 붙이면 실핏줄처럼 이 광장이 삶의 공간으로 확장되고 수렴될 것이다 했는데 아마 이제 여러 교통 문제도 있고요. 또 그 당시 합리적인 제안이었는데 제가 무조건 다 비판하는 게 아니라 합리적인 제안으로서 경찰청에서 도로 교통 문제를 해결하기가 어려운 점 이런 것이 또 검토가 되었다고 생각합니다. 그런데 그래도 최종 결정을 하는 과정에서는 중앙 집중형 광장, 구경거리수의 광장을 선택했다는 것은 매우 아쉬운 그런 점이 되겠습니다. 아까 말씀하시면서 만남을 우리 약속 장소를 광화문광장, 서울광장에서 했으면 얼마나 좋을까 이런 얘기를 하셨어요. 그래서, 그럼 우리는 어디서 만나고 있지? 저희가 여쭤봤어요. 여러분께서 오시기 전에 붙여넣어주신 분들이 계신데요. 한번 볼게요. 저희 이재희 선생님 제가 오늘 진행하시는 걸 처음 뵀는데 거의 아침마당 진행하시는 분 같아요. 아침마당. 네. 체구가 그렇단 말씀이신가요? 아침마당 진행하는 것 같아요. 음성이? 이혼을 해야 될까요? 말아야 될까요? 이렇게 진행하시는 것 같아요. 네, 보겠습니다. 광화문 근처 서점등 이런 분 계셨고요. 광화문 교보문고 인문학 코너 이런 분들 계시고요. 또 하나는 시민청도 계셨어요. 또 지하철역 몇 번 출구에서 만나요 라고 하시는 분들도 계셨고요. 주로 지하철 강남역 앞에서 많이 만나시나 봐요. 강남역, 신촌 스타벅스, 고궁 이렇습니다. 선생님은 주로 어디서 만나세요? 저는 이 교보문고를 제일 많이 활용하고요. 예. 1983년부터 교보문고 개장할 때부터 교보문고 관계자분 안 계십니까? 정말 저한테 정말 오히려 주로 이제 교보에서 그러면 이제 마음의 여유가 좀 있지 않습니까? 좀 네, 일찍 나가도 그렇죠. 시간을 누가 좀 늦게 오면 오히려 고마울 때가 있어요. 마침 보던 책이 있어서. 저는 이제 이 얘기를 보다 보니까 이런 생각 들어요. 이러면 제 나이가 드러나는데. 네. 다 알아요. 네. 대학생 때는 종로서점 앞에서 만났어요. 네. 기억나세요? 예, 어떤 기억나세요, 선생님? 예. 2층에 빵집이요. 빵집. 네네. 예, 정말 종로서점 올라가는 계단이요. 네. 발자국으로 이렇게 달아 있었어요. 네. 예, 그 계단 앞에서 만나거나 또는 무슨 인문학 코너에서 만나자. 그리고 책 읽고 있었다고요. 예, 그런데 네. 그런 만남의 장소들이 사실은 우리 도시의 변화 속에서 사라져 버렸습니다. 네. 그래서 마땅찮죠. 예. 그렇죠. 네, 네. 있으세요 혹시 그때의 기억? 예. 결정적인 문제는 만날 사람이 없어요. 그래서 이제 그런데 어저께 기사를 보니까 영등포 구청에서 굉장히 획기적인 실험을 해서 근데 알고 보니까 지금 서울시에서 신촌에 차없도록 한 거랑 똑같은 맥락인데 차도 폭을 넓히면 교통이 활성화되는 게 아니라 차도 폭을 줄여버리면 오히려 활성화된다라는 이론에 따라서 그것이 탁상공론이 아니라 이제 영등포에서 실험을 하고 그리고 지금 그렇게 실시를 하고 있답니다. 그러니까 그쪽으로 차 가져가면 막혀라는 생각 때문에 오히려 우회를 하거나 안 가져가고 걸어가거나 이제 대중교통을 이용함으로써
그렇게 되면 양쪽의 차로를 인도로 사용하게 돼. 지금 신촌 일대가 그렇잖아요. 그 지하철역에서 연대 앞까지. 그럼 그 옆이 옛날에 신촌 그 걸어가려면 정말 저한테 부딪히는 사람도 싫지만 저도 누군가를 계속 치고 가고 백팩으로 얻어맞고 그때는 또 담배 물고 다니던 시절이라 담배로 남의 그 팔을 긁고 가고 막 이랬었는데 서로 안 좋았는데 오히려 차로를 줄여버리고 거기 넓어져서 굉장히 시원합니다. 그래서 그 일대 교통이 그 후로 심각해졌다라는 얘기 들어본 적이 없어요. 그쪽으로 안 가면 되니까. 예. 네. 우리 서로의 거리가 참 가까웠던 시절인 것 같아요. 그래서 저희가 한번 여기 적어 놓으신 분들 외에 선생님들도 한번 궁금한 거예요. 선생님들 얘기를 많이 들을 수 없어서 혹시 여기 포스트잇에 나 예전에는 우리 여기서 만났는데 요즘은 여기서 만나게 됐네. 한번 기억을 떠올려 보시고 지금 어디서 만나는지 한번 적어봐 주실래요? 앞에 있으시죠? 포스트잇. 네. 혹시 안 만나고 계신 건 아니시죠? 만날 사람이 없다니까요. 그게 문제예요. 네, 이제 번호 드릴게요. 네. 네. 주로 어디서 만나세요, 선생님? 저 교수님하고 똑같은데 만나는 사람이 없어요. 네. 선생님, 저랑 나중에 한번 뵙고, 저도. 제가 주선해 드리겠습니다. 네, 말씀 좀 듣고 그러겠습니다. 네네, 고맙습니다. 네. 사실 이렇게, 연로하신 분들의 경륜과 도시적 삶을 우리가 얘기를 또 들어야 되고, 기록도 해야 되고 그러는데, 뭐 서울시에서 다양하게 생활 기록 차원에서 많이들 기록하고 아카이브로 남기고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 선생님은 어디서 만나세요? 저는 제 동네에서 주로. 동네 어디요? 저는 강동구에 사는데요. 예. 네, 그쪽. 우물가는 아니시죠? 우물가는 아닙니다. 예전에는 어디에 모였나요? 장터 말씀하셨는데 우물가에도 만났죠. 우물가에서도 또 빨래터에서도 만났고요. 네, 장터에서도 만났고요. 이런 만남의 공간들이 있었습니다. 학교 운동장에서도 만났죠. 예, 이게 다 뭔가요? 무언가가 만남이 이루어져서 이야기꽃을 피울 수 있는 공간들이었습니다. 그렇죠? 만나서 그냥 무덤덤하게 있진 않지요. 예. 그런데 오늘은 어떤가요? 한번 적어주신 거 볼까요? 선생님, 어디서 만나세요, 주로? 아주 예전에는 대학로 마로니에 공원 같은 데서 많이 만났던 것 같은데요. 지금은 뭐 다른 분들과 마찬가지로 교보문고나 아니면 이곳 서울시민청의 지하 1층의 공정무역 카페에서 많이 만납니다. 공정무역 카페에서 많이 만나세요. 네. 선생님은 주로 어디서 만나세요? 뭐 어렸을 때는 친구네 집이나 뭐 어디 학원 공원, 그다음에 이제 크면 이제 뭐 여자친구 살 때 커피숍, 빵집, 식당. 지금 나이 먹으니까 선술집에서 이렇게 만나게 되죠. 넥타이 풀고. 예. 만남도 여러 가지가 있잖아요. 예, 꼭 넥타이 조이고 만나는 만남이 있고 단추 하나 풀고 넥타이 풀고 하는 만남이 있죠. 우리가 얘기하는 만남은 그런 만남이죠. 네, 다 적으셨어요? 네, 저 숙제가 점수하는 선생님 같지요? 선생님은 어디서 만나셨어요? 옛날에 연희 있을 때는 그 덕숭에서 많이 만났는데 지금은 그냥 일반 동대문 시장 그 전집에서 많이 만납니다. 동대문 시장? 전집. 한잔 하면서요? 네. 자, 그러면 모두 적으신 걸 왼쪽으로 모아주시겠어요? 왼쪽으로. 네. 선생님이 왼쪽이시죠? 맨 왼쪽으로 모아주세요. 선생님, 그러면 이런 생각이 들어요. 도시 안에서 뭐 광장이라는 공간이 사실은 어떻게 보면 이제 좀 어려운 말로 공공 공간이라고 표현되는 곳들이잖아요. 누구나 만나서 있는 공간, 어떻게 보면 여백 같은 공간, 이런 공간이 있을 때 도시가 어떤가요? 어떤 영향을 주고받나요? 약간은 좀 여러분들께서 참조하시면 좋을 만한 책 한 권으로 얘기를 꺼내면요. 1950년대 미국에
아주 야심만만한 도시교회 국장이 한 사람이 있었습니다. 그 사람은 20대 말부터 이 뉴욕 맨하탄을 설계하기 시작해서 계속 이제 승진하면서 오늘날의 뉴욕의 스카이라인과 도로 교통망을 만든 사람이 있습니다. 모제스라는 사람입니다. 로버트 모제스라는 사람. 이 사람이 말하자면 저는 그거를 꼭 비판하고 이렇게가 아니라 낙후됐던 뉴욕을 간선도로망으로 재편하는 거예요. 그래서 이쪽으로 쫙 하니까 오래됐던 동네나 골목들이 그런 도로에 의해서 완전히 사라지거나 해체되기 시작하는 거예요. 그때 미국의 건축 잡지의 편집장이었던 제인 제이콥스라는 여자분이 있었습니다. 제인 제이콥스. 그분이 한 축에 서서 이 로버트 모제스하고 이제 논쟁도 하고 토론하면서 이제 막아내기 시작하는 거예요. 그러니까 우리 서울로 치면 외곽순환도로, 내부순환도로, 무슨 도로를 뚫을 수는 있는데 이것이 막 염리동을 관통하고 미아리를 관통하고 막 관통해버리면 이 작은 삶들이 다 어디로 가냐 이거예요. 그래서 이 제인 제이콥스는 처음에는 그렇게 출발을 했으나 단지 이것이 이 가난하고 작은 사람들이 도대체 어디로 가란 말입니까 하는 차원이 아니라 만약 이것이 사라졌을 때 이 도시가 활력 있는 도시일 건가 아닌가를 이제 도시 연구자가 되기 시작합니다. 처음에는 건축 잡지 평론가였다가 그러면서 시카고를 분석하고 디트로이트를 분석하면서 이른바 거대 도시가 이렇게 직선을 추구하고 매머드한 어떤 라인들을 추구하게 되었을 때 과연 그 이후에 도시 빈곤이라든지 슬럼화라든지 이런 문제가 훨씬 더 많이 생겨난다. 오히려 마치 이 포도송이처럼 어떤 줄기나 뼈대로 도시 공간이 형성되는 거는 당연히 해야 되겠죠. 제가 이렇게 얘기한다고 해서 무슨 모든 개발이나 모든 도로를 반대하지는 않습니다. 인천공항 고속도로 뚫어야 되는 거 아니겠어요? 빨리 가야 되니까. 그러니까 그런 걸 다 우리가 용인한 가운데서 이 포도까지도 띄어내버리면 안 된다라는 거예요. 만약 이 포도송이들이 실핏줄처럼 막 달라붙어 있었을 때 뉴욕이 뉴욕다운 삶을 유지한다라고 하면서 이분이 계속 그런 주장을 하고 미국 대도시의 삶과 죽음이라는 책을 써냈습니다. 미국 대도시의 삶과 죽음. 어떤 도시가 죽어갖고 어떤 도시가 활력 있게 살아났는가를 여러 대도시를 비교하면서 한 건데 그 과정에서 놀라운 것은 이 로버트 모제스를 비롯한 뉴욕 관청이 받아들이고 이야기를 한다는 거예요, 서로 입장이 다르다고 해서 이렇게 토론의 자리나 공공의 공론장이 안 열리는 게 아니라 열어서 서로 흡수하는 거죠. 서로 또 긴장하고 흡수하면서 지금의 뉴욕이 살아남을 수 있었다. 그래서 제인 제이콥스의 유명한 표현이 있습니다. 모든 오래된 아름다운 도시들은 불가사의하게 퍼져 있는 작은 삶들의 실핏줄 같은 삶들이 개인의 삶을 지속시켜주고 안전하게 보호해준다. 누가 보기에는 지저분하고 낙후되어 보이는 삶일지라도 거기에 오래된 마을이 있고 거리가 있으면 거긴 반드시 오래된 삶의 네트워크가 살아있게 돼 있어서 어떤 아이가 여기서 저기로 가면 야, 돌식이 학교 갔다 오니? 라고 물어봐주는 삶들이 존재한다는 거예요. 그럼 얘는 안전하게 그 동네를 마음껏 살아가는 거죠. 그 동네 사람들이 다 얘를 지켜봐주고 누군지를 아니까. 근데 우리 서울뿐만 아니라 저는 일산에서 살고 있는데 이 같은 공간을 유지하고 있어도 계급적으로 공간이 나뉘어져 있는 것도 있습니다만 세대와 취향별로 공간이 엄격하게 분리되어 있습니다. 김사인 시인의 너무나 아름다운 시 중에 내 아름다운 옛것들은 다 어디로 갔는가라는 시를 보면 이런 대목이 있습니다. 옛날 느티나무 아래서 김사인 시인은 런닝 셔츠와 이렇게 안 쓰고 그냥 평상어를 잘 쓰십니다. 난닝구와 파자마 바람으로 또 의젓했던 옛 노인들은 다 어디로 갔는가 이렇게 쓰고 있습니다. 그런데 만약에 오늘날 아파트 목동이나 일산에서 난닝구와 파자마 바람으로 공원에서 어느 노인이 있으면 신고가 들어갈 겁니다. 물론 또 그렇게 나가지도 않겠지만 우리 노인분들이 딱 이렇게 최소한의 자기 존엄을 위해서라도 딱 제대로 이렇게 하고 나가시지만 그렇다고 치더라도 어떤 그 마을의 공원에 아파트 단지의 공원에 노인분들이 이렇게 앉아 있으면
거기로 젊은 아이들이나 세댁들이 애들 끌고 안 옵니다. 그래서 노인분들은 그 넓은 공간이 있음에도 불구하고 복지관 2층이나 노인정으로 자연스럽게 가고 있습니다. 시선을 피하시는 거죠. 서로가 서로를. 그래서 그 아파트 단지의 공원은 젊은 세대의 것, 아이들 것이고 거기에 누가 이렇게 있으면 이상해져 버리는 이런 공간의 어떤 그 아주 잔혹한 양상. 얼핏 보기엔 평화롭지만 대단히 이렇게 분절되어 있는 그런 것이 있어서 이재희 선생님 질문에 결론 삼아 얘기해 드리면 작고 미세한 불가사의한 삶들이 계속 유지되어 있어야 개인도 살고 도시도 산다. 아마 그런 공간들에 확산되는 장소가 광장이고 그런 공간들이 끼리끼리 모이고 얘기하는 장소가 카페가 아닐까. 그 카페가 뭐 북카페든 다방이든 상관없이요. 어떤 그런 공간, 그런 수렴의 공간과 확산의 공간이 이 상업적으로 의도돼서 이제 될 수는 없는 시대가 됐으니까 뭐 시라든지 구 차원에서 의도적으로 그런 퍼블릭한 공간들을 만들 필요가 있고 그거를 시민들이 요구할 필요가 있다. 이렇게 그렇죠. 생각합니다. 예. 네. 그러니까 어떤 한 도시학자의 이야기는 5개 활동, 그러니까 바깥의 활동들, 광장 같은 곳에서의 활동이 도시를 가치 있는 곳으로 만든다고 얘기를 했었거든요. 선생님은 아까 이제 말씀하신 걸 제가 책에서 한번 너무 좋아서 적어봤어요. 어떤 말씀이었냐면 인공낙원에 이런 구절이 있습니다. 전 못 외웠습니다. 광장이란 단순히 물리적으로 널찍한 도심 속의 공간이 아니라 밀실의 개인이 공포와 외로움을 이겨내고 좀 더 넓고 따스한 공동체로 스며드는 통로다. 멋지죠? 명분인데요. 와. 네. 제가 아마 그때 담배를 세게 피고 이거 하고 이렇게 쓴 것 같아요. 네. 그래서 저희도 한번 그러니까 저희의 도시의 광장과 카페를 상상해 보는 겁니다. 따스한 공동체가 되기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 어떻게 공간을 만들어갈 수 있을까요? 지금도 좋지만 조금 더 따스한 공동체로 가는 통로가 되기 위해선 어떻게 하면 좋을까? 네, 큰일 났네요. 네. 일단 네. 한번 선생님들의 얘기를 듣고 싶어요. 네, 그러죠. 예. 나는 이런 광장 보고 싶어. 나는 이런 카페 좀 보고 싶다. 바람이 있으실 거예요. 한 예로 저희의 예를 들어보겠습니다. 아까 광장 슬라이드 이렇게 보실 때 서울 도서관 보셨어요? 네. 도서관 알고 계셨어요? 네. 사실은 앞에 광장에 있는 그리고 옛날 시청 건물이 도서관이 된다는 거 사실 굉장히 역사적인 일이에요. 그렇죠. 제가 그날 사실은 그 개관 행사 때 사회를 봤습니다. 제가 마이크를 그날 처음 잡게 됐는데요. 그날 저희가 이런 행사를 했어요. 밤에 달빛 독서. 예. 한번 그 모습 한번 구경해 보실래요? 구경이 아니고 함께 보세요. 예. 멀리서 보면 작은 반딧불 같은 것들이 보이죠. 그쵸? 예, 도시의 반딧불처럼 반짝반짝 거립니다. 더 들어가 볼까요? 더 들어가 볼까요? 누군가가 보이죠? 그 반딧불의 정체는 시민들입니다. 책 읽는 시민들이었어요. 저희가 광장에서 함께 모여서 책 읽는 행사를 열었거든요. 예, 한 연인들끼리 또 가족들끼리 저마다 불을 켜고 책을 읽는데 그 모습이 너무 좋아서 다들 이것 좀 계속 열어줄 수 없어요? 라고 얘기를 했습니다. 예. 혹시 여기 참석하신 분 계세요? 예. 어떠세요, 이런 거? 괜찮지 않나요? 좋지요? 네. 한번 좀, 다시 한번 열자고 좀 요청해 주실 수 있죠? 네. 네. 이번에는 좀 계속 저는 상시적으로 사실 열어보고 싶거든요. 네. 책으로 마음의 불을 밝히는, 반딧불의 공간. 이런 걸 한번 상상해 보자는 겁니다. 선생님들이 생각할 때, 광장에서 이런 거 했으면 좋겠다. 선생님 혹시 광장에서 하고 싶은 거? 연애 아니고, 네.
이런 광장을 우리는 꿈꾼다. 제가 얼핏 기억하기로는 어느 디자인 그룹 디자인 하시는 분들하고 시민들하고 해서 100개의 의자들이었나? 500개의 의자들이었나? 그런 행사가 있었던 걸로 기억해요. 그래서 사람마다 의자가 다 다르잖아요. 뭐 안락 의자도 있고 독서용 의자도 있고 학교의 책상 의자도 있고 유치원 아이들은 유치원 의자가. 그래서 광화문광장인가 어디서 쭉 놓고 거기서 책 읽고 얘기하고 그랬던 기억도 나는데 저는 약간 이런 얘기를 좀 드려볼게요. 여러분들 그 서양 미술 중에 르누아르가 그린 그림 중에 프랑스 19세기 사람들이 막 공원에 잔뜩 나와 있는 그런 모습, 그런 풍경들을 많이 보실 거예요. 그러면 야, 프랑스 사람들은 저때 행복했구나 이렇게 생각하시면 안 되고요. 그 공원이 사실은 다 이 왕궁의 사냥터나 산책로나 별장들이었었습니다. 우리 이 행사의 의미를 위해서 아까 조이 보컬 네 분이 저 따라다니고 싶더라고요. 노래를 너무 잘해서. 그분들이 마지막에 레 미제라블의 한 대목을 불러주는데 그게 바로 바스티유 광장의 추억들이 담겨 있는 거죠. 그러니까 19세기 말에 프랑스의 널찍한 공원과 카페들은 다 절대왕정 시기에 만들어졌던 왕궁의 놀이터나 식당이나 사냥터를 시민들이 전유한, 옮긴 그 활용 공간에, 물론 그 앞에서 프랑스 혁명이라는 게 일어나서 왕정이 몰락한 다음에 이 왕들도 없는데 이 널찍한 공간을 무엇에 쓰겠어요. 그러니까 시민들이 그것을 광장으로도 쓰고 카페로도 쓰고 모임 장소로도 이렇게 쓰게 된단 말이죠. 그래서 그것을 찬양하고 그것을 경배하는 그림이 바로 르누아르의 그 광장 그림입니다. 단지 생활 양속을 그린 게 아니라 왕들의 사냥터였던 곳을 시민들의 쉼터로 바꾼 프랑스 사람들의 활력을 르누아르가 그 많은 공원 그림을 통해서 그린 거거든요. 그러니까 저는 이와 같은 제안들, 아이디어들이 많이 제안이 되면 좋을 것 같고, 이 서울시뿐만 아니라 각 구 단위에서도 이런 아이디어나 이런 것이 있어야 될 뿐만 아니라 저는 좀 요구가 돼야 된다고 봅니다. 우리 동네 광장이 너무 없다. 우리 동네의 노는 너무 이렇게 그렇다. 우리 마을 돈 주고 커피를 사 먹는 카페만이 아니라 진짜 그냥 사람들이 자유롭게 책도 읽고 음료수도 마시고 신청만 하면 2명 이상 20인 이하가 이렇게 책 읽기 모임도 할 수 있는 그런 공간들을 구에서 시에서 점점 이렇게 뿌려놓으면 그 풍경 하나가 다 반딧불이가 되지 않을까 싶습니다. 네. 그래서 그런 요구들, 이런 것 좀 보고 싶다. 여기에 얘기를 좀 들려주세요. 네. 오늘 쓰시는 거 되게 많네요. 네. 네. 아마 이 저희는, 쓰시는 거를 네. 주관하신 분들과 또 최종적으로는 시장님과 다 이제 검토하고 하면서 네. 많은 분들의 의견이 현실화되는 곳으로 이렇게 아마 이어지는 걸로 알고 있습니다. 네. 아까 제가 처음 시작하면서 말씀을 드렸지만 저희가 성곽길을 따라가는 순성놀이처럼 저희가 이야기의 맥을 잡아가는 겁니다. 저희는 하나의 돌로 성을 쌓아가는 거죠. 이야기의 성을. 선생님이 돌멩이로서의 하나의 역할을 꼭 해주시길 부탁을 드리면서요. 이런 거 좀 보고 싶다. 이런 거 하는 거 좀 보고 싶다. 아니면 이렇게 안 하는 것 좀 보고 싶다. 이렇게 할 수도 있겠죠. 예. 카페에서는 어떤 카페가 좀 보고 싶다. 지금 쓰시는 것뿐만 아니라 네. 지금 몇 분 이렇게 말씀 좀 해주시면 또 들어봐도 좋을 것 같은데 네, 시간을 쓰시면서. 조금 드리고 네. 제가 너무 앞에 가 있으면 부담을 느끼시더라고요. 네, 맞아요? 네, 어떤 거 쓰시는지 사실 굉장히 궁금한데요. 예. 이렇게 함께 하는 게요, 참 중요해요. 저는 이제 글쓰기를 하다 보면 선생님들이 함께 얘기를 나누면서 글을 쓰면 훨씬 잘 써지거든요. 저희 이 시간도 함께 이야기를 나누면서 하다 보면 생각들이 좀 더 풍부해집니다. 네, 좋아요, 네. 마이크 혹시 드릴까요? 잠시만요. 모든 분들이 함께 질문을 들으면 좋겠는데요. 무섭고 날카로운 질문은 대답 안 합니다. 네. 제가 강의를 듣다 보니까 지금 한강시민공원이 갑자기 생각이 났는데 그 공원도 휴식의 공간으로서 잘 작용하고 있다고 생각하는데 그렇다면 광장이랑 공원의 차이점이 따로 존재하는 건지 그리고
좀 궁금해가지고. 네. 아주 좋은 질문입니다. 네. 답을 제대로 드려야 될 텐데. 오늘 행사의 취지로 보면 굳이 광장이라고 해서 공원은 빼놓고 얘기할 것도 아니고요. 또 오늘 행사의 취지에 부합해서 본다면 뭐 한강공원이나 선유도 공원이나 공원도 잘 활용하고 광장도 잘 활용하고 가급적 시민들의 요구와 시민들의 어떤 바람대로 이런 것이 쓰여졌으면 좋겠다라는 게 오늘 취지니까 오늘 강의 및 이야기의 취지에서는 굳이 구분하진 않았습니다만 학문적으로 구분이 되는 거죠. 이쪽은 파크고 이쪽은 플레이스인데 이 광장은 공원은 그야말로 어떤 휴식이 주안이 된 휴식, 레저, 편안함, 개인적인 어떤 이렇게 산책 이런 것이 주안이라면 광장 그걸 포함해서 도시의 공공적 기능이 훨씬 더 의미가 있었던 곳이 광장이긴 합니다. 예를 들면 중세시대 때 누군가를 처형할 때 광장에서 할 때 그것은 정치적 공간이 되는 것이고 아니면 왕의 즉위식이나 아까 제가 상트페테르부르크 얘기했습니다만 열병식을 한다든지 또 뭐 아주 장엄한 어떤 일들이 있을 수 있겠죠. 나라의 중요한 분이 세상을 떠났거나 이런 공공적으로 국가적인 행사를 치러야 되기 때문에 그 공간을 사용할 때 그리고 이 시민들이 또 어떤 정치적 요구를 하든 문화적 어떤 그 축제를 벌이든 간에 그것도 한편으로 놀이지만 공공적으로 매해 벌어지는 의례가 되지 않습니까? 그러니까 국가 의례나 시민들의 행사나 이런 것을 제대로 잘하기 위해서 도심지의 한 공간을 널찍하게 좀 비워놓고 평소에는 일상으로 쓰지만 국가나 시민들의 큰 행사에 있을 때 쓰기 위해서 의도한 곳은 광장이라고 이렇게 하고 그러한 어떤 의례와 행사보다는 그냥 군데군데 사람들이 휴식하고 산책하고 나들이 하는 정도로 이렇게 조성되는 것은 이제 공원이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 그것의 또 다른 표현은 또 가든도 있어요. 가든. 뉴욕에 가면 워싱턴 스퀘어 가든 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 그런 거는 이제 좀 작은 공원 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그러니까 우리가 만나서 뭔가를 목적을 두고 할 수도 있지만 그냥 풀어놓고 예를 들면 빈둥빈둥 할 일 없이 우두커니 물끄러미 이렇게 있을 수 있는 공간 아닌가요? 네, 그렇죠. 그렇죠. 네네. 예. 한번 어려워하시는 것 같은데요. 아니, 이렇게 여쭤볼까요? 광장에서 뭘 하고 싶으세요? 뭘 하고 싶으세요? 당연히 사랑이실 것 같은데요, 저 선생님은. 강요하지 마시고요, 선생님. 글쎄요, 축제나 이런 걸 많이 했는데요. 제가 주도적으로 하고 싶은 건 아직 찾지 못했습니다. 또 어떤 걸 할 수 있을까요? 선생님, 어떤 걸 할 수 있을까요? 하고 싶으세요? 저는 방금 전에 그 질문하신 분처럼 공원하고 광장의 그 차이에 대해서 궁금했는데, 지금 저희가 지금 서울광장은 잔디로만 돼 있고, 예전에 그 5.16 광장은 또 아스팔트로만 돼 있었잖아요. 근데 그 광장에 좀 잔디도 있고, 또 한쪽은 콘크리트도 있고, 아니면 그 물도 좀 있는 호수까지, 그러니까, 공원하고 광장하고 중간 정도? 그러니까 지금 너무 콘크리트만 있고 그러면 사실 덥지 않습니까? 여러 가지 더울 거고. 또 잔디만 있을 때는 또 어떤 기능적으로 또 부족한 부분이 있을 수 있으니까 이렇게 그 모두가 함께 있는 그런 공간이면 여러 가지 그 용도로 사용할 수 있고 더 가고 싶어지는 광장이 되지 않을까. 그런 생각이 들었어요. 네, 저도 같은 의견입니다. 한마디 더 거기 첨언하면 원래 서울광장은 잔디를 하려고 했던 건 아니고 이 다른 신소재를 바닥재로 쓰고 그 중에 중앙부는 강화 유리를 이렇게 처리를 하고 그 강화 유리 밑으로 뭔가를 또 완충제 및 구경거리를 이렇게 깔아서 여기서 뭘 해도 상관없도록 하는 것으로 처음엔 실시 설계를 했었다고 합니다. 그렇지만 이제 나중에 여러 가지 이유가 있겠습니다. 어쨌든 잔디를 깔므로써 말씀하신 것처럼 시각적으로는 굉장히 아름답고 그런데 도심지에서 이렇게 다양하게 활용하기가 참 조금 잔디를 우선 보호해야 되니까요. 또 잔디도 계속 개보수를 해야 되고
그래서 우리한테는 옛날에 공원하면 잔디밭 좀 있었으면 좋겠죠. 옛날부터 살 때부터 동네마다 제가 미아리에 살았었는데 잔디 구경도 못하고 컸거든요. 소풍 가서 창경궁에 가야 잔디 좀 보고 그랬기 때문에 우리 마음속에 공원의 이미지가 그런 거였거든요. 나무 있고 잔디 있고 뭐 이런 건데, 그래서 그런 이미지 플러스 다른 어떤 의도들 플러스 되면서 서울광장에 이제 잔디가 깔렸는데, 지금은 다양하게 잘 활용되고 있습니다만 초기에는 잔디를 보호하느라고 실제로 사람이 해야 될 일을 못하는 수도 있었죠. 네. 자, 그러면 한번 말풍선 도화지를 하나만 더 해볼까요? 그냥 너무 어려워하시는 것 같아서. 네. 이 앞에 이 세 분께서는 굉장히 열심히 쓰셨죠. 네, 시민청 무료 입장권을 노리고 네. 낙서 아니신가요? 아니신 것 같고. 한번 네. 이렇게 해볼까요? 나는 어떤 광장이 보고 싶다. 어떤 따뜻한 광장, 부드러운 광장, 사람이 많은 광장, 여러 가지가 있겠죠. 아니면 카페, 차도 마시는 카페, 이야기를 나누는 카페, 어떤 카페가 될까요? 그러면 좀 더 쉬울까요? 네. 선생님 하고 싶은 말씀 있으실까 봐요? 저는 꼭 카페가, 저는 좀 생각을 했었는데, 카페를 가보면 대부분은 다 의자하고 책상이 있거든요. 그러면 그 사람들이 딱 들어오면 가장 먼저 하는 게 의자를 자리 잡고 또 자기가 앉고 싶은 자리를 찾게 되더라고요. 근데 꼭 카페라고 하는 곳이 꼭 그래야 될까라는 생각이 들거든요. 예를 들면 꼭 의자하고 책상이 꼭 카페 안에 있어야 되고, 또 사람들이 꼭 의자에 앉아서 또 이야기를 나눠야 되고 또 그래야 되는지 좀 생각을 하는데, 저 같은 경우에는 그런 거를 꼭 있어야 되는 게 아니라 사람들이 앉고 싶으면 그냥 바닥에 앉고, 또 책상이나 의자가 있으면 그냥 자기가 원하는 위치에다 옮겨가지고 또 거기서 이제 의자하고 책상에 사용할 수 있게, 그렇게 좀 사람들이 내가 원하는 거를 이제 이룰 수 있는 그런 카페가 있었으면 좋겠습니다. 멍석 같은 카페가 아닐까 싶은데요. 네. 네. 저 왼쪽에 계신 선생님. 네, 어느 분이. 네, 저는 이런 생각을 좀 해봤습니다. 좀 즐거움의 광장이 되었으면, 왜냐하면 지금 소음과 같은 긴장의 광장을 너무 많이 봐가지고 어떻게 보면 우리가 그동안 겪을 수밖에 없는 그 과정이었었는데 이제 거기까지 좋았다 이거죠. 근데 이제는 조금씩 좀 정치와 사회 광장보다는 좀 문화의 광장이 됐으면 어떨까. 이제 며칠 전에 제가 유튜브를 봤었는데, 이건 구라파어디였었어요. 근데 어느 누구가 악기를 하나 들고 왔어요. 플래시몹이었었어요. 그래서 하더니 조금 있다가 악기 하는 사람이 점점 늘어나고 나중에 이제 헌닭사도 생기고, 그래가지고 베토벤 9번을 연주하는 거야. 모든 정말 시민들이, 그냥 사람들이, 평범한 사람들이. 그 모습에 거기 있는 광장에 있는 사람이 다 마음이 얼마나 감동적이었을까. 이것이 결국 선한 우리의 모습을 보여주는 그런 광장 아닌가. 그런 생각이 들어서 좀 그렇게 우리가 바꿔줬으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 네. 저도 한마디 하겠습니다. 예, 네. 지금 한강 옆에 있는 시민공원들 굉장히 접근하기가 어렵습니다. 그래서 쉽게 걸어서 접근할 수 있는 곳이 있으면 좋겠고, 또 낙산공원, 숙정문 다 좋은데 그것을 대중교통을 타고서 쉽게 접근할 수 있도록 예를 들어서 한성대 입구에서 셔틀버스를 운행해 준다든지, 그리고 또 어떤 그 광장에 갔을 때 그 나무와 꽃이 있는 자연 친화적인 그런 곳이면 좋겠다라고 하는 생각을 해봤습니다. 네. 그러니까 두 선생님 말씀 100번 지당하신 말씀입니다. 지적해 주셨습니다. 제가 만약에 서울시라면 당장 셔틀버스 보완책을 찾아보고, 한강공원이 제일 아쉽죠. 그죠? 그 근처에 있지 않는다면야 참 어렵고 그런데. 근데 그 앞서 말씀하셨던 선생님 말씀에 제가 100번 동의하면서 좀 다른 말씀을 하나 드리면, 역시
이 긴장된 정치적인 그런 광장을 의도적으로 일부러 그렇게 할 필요는 없겠죠. 예, 그래서는 안 되는 것이고, 말씀하신 대로 사람들이 나와서 플래시몹도 하고 막 하지만, 근데 그 터키의 타이히르 광장이라든지 재작년에 메디슨 스퀘어 뉴욕에 있는 광장이라든지 사람들이 그곳이 아니면 절박한 자기 얘기를 할 수 없을 때 또한 그것을 사용하는 것은 당연한 요구이고, 그것은 더러 입장이 다르거나 불편하더라도 누구나 그러한 광장은 공유 공간으로서 사용할 수 있는 것이기 때문에 그 정도 여지는 남겨둔 채 또 그런 것까지 다 극복해서 좀 편안하고 살기 좋은 나라까지 되면 광장은 아마 그렇게 아름답게 될 것이죠. 그 나라부터 먼저 잘 만들면 또한 좋겠습니다. 네. 지난주에 말씀하셨던 최종현 소장님께서 도시의 나이테라는 표현을 쓰셨잖아요. 네. 그 나이테 속에 우리 나무결 동심원을 만들어가는 건 우리의 모습인 것 같아요. 예, 그게 광장의 모습이 가장 대표적이지 않을까. 우리의 자연스러운 모습, 자연스러운 일상, 그리고 긴장된 일상의 단추를 하나 풀어놓고 편하게 만날 수 있는 만남의 공간, 그런 광장과 카페를 꿈꿉니다. 오늘 재밌으셨어요? 네. 다음 주에도 이어집니다. 다음 주엔 뭘까요? 다음 주엔 또 다른 만남의 공간을 봅니다. 시장입니다. 서울에 시장이 참 많지요. 예, 시장이 어떻게 변모해왔는지, 그리고 앞으로 우리는 어떤 시장을 만나게 될지, 예, 함께 살펴보겠습니다. 지금까지 끝나기 전에 구호 한번, 우리 너무 구호가 늘 익숙해서 제가 광장에서 그러면 여러분들이 사랑을 합시다라고 하는데, 좋습니다. 연애를 합시다 이러면 너무 또 세가지고 이게 뉴스에 나오니까 사랑을 합시다. 광장에서 사랑합시다. 자, 한 번 더 할까요?